எழுதியாச்சு. நம்ம தனியும் சொல்லலாம். ஸ்ரீமத் ரங்கசராஜ சமயமுரால் லப்தாகமாந்தத்வயம் ஸ்ரீமத் வீர ரகுத்வாத்திய ஜர்ஜித் பாதாரவிந்தாஸ்ரயம் கர்ணிவீக்ஷாஸ்பதம் தேவே ரங்கதுரையின் சாஸ்திரம் நாராயணம் யோகினம் வேதாந்த தேசிக யதீந்திர கடாட்சலப்த த்ரையந்த சாரமணவத்ய குருமதாகிரியம் நாராயணாதி யதிதூரி கிருபாபிஷிக்தம் ஸ்ரீரங்கநாத யசேகரமாஸ்ரயாமஹ ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நரசிம்மதிவாதிகா சேவக ஸ்ரீவன்சுரகோப ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன்சுரகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. लक्ष्मी सुमतमपाद सरोज युग्मे ब्रह्मेन्द्र रुद्रमणि वृंद शिरोभिवन्दे श्रीमच्छटारि यतिराज सुपूजिते च शुद्धं मदीय हृदयेन्द्र नमस्तु लग्नं मातान्तु सुम्मश्च पितान्तु सुम्मः भ्रातान्तु सुम्मश्च सखान्तु सुम्मः विद्यान्तु सुम्मो द्रवणन्तु सुम्मः स्वामिन्तु सुम्मो सकलन्तु सुम्मः हितोन्तु सुम्मः परतोन्तु सुम्मः यतो यतो वापि ततोऽन्तु सुम्मः सुम्म देवां न परं न किञ्चित् तस्मान्तु सुम्हं शरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के केसरि वेदान्ताचार्यवद्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां शरभो मुनीश्वरं श्रीरङ्गे सयतीन्दुना करुणया असौ स्यादिति प्रेषितं ख्यातश्रीनरसिंहकार्यमुनि त्वागाम्बुजैन्दिरं दान्दिक्षान्तिदयादिविश्वगुणैः बान्धं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशठारियो नृपतिं श्रेयोनिधिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वरषडरिपुणा संयमीन्द्रेण दृष्टम् न्यस्तात्मानं दुसुम्मे नरहरि षडजिद्योगिने दुःप्रसादात् प्राज्ञ श्रीरङ्गकारि प्रभयदिवदेः प्राप्तलक्ष्मी दुसुम्मास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररघ्वीषटारिं श्रीरङ्गनाथ षडकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मी दुसुम्म षडजित्करुत्रं श्रीरङ्गवीरौरान् षडोपकृत्यं वेदान्तदेशे यतीन्द्रमहं प्रपद्ये. सम्प्राप्ताध्यात्मशास्त्रं नरहरिषडजिद्रङ्गभूकारिजाभ्यां कारुण्यार्चिमे ऋषरिषडरिभोः आत्मनिक्षेपधन्यं वेदान्ते वावधूगत्वमि षडजितारङ्गपूर्वेण सूक्तं वात्स्यं नारायणार्यं परमदतमनव्याक्रियाख्यातमीडे श्रीमद्रङ्गशठारिसंयमिवराल्लब्धाहमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवदं सदेशियते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीनशासनवसं नारायणं योगिनम् श्रीमद्रङ्गशठारियोगिचरणनिस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशठारिवीररुणाल्लब्धाहमान्तद्वयम् ईर्ष्याडम्बविवर्जितं स्वगुणैर्बान्धं महद्वं सजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा. वेदान्तदेशीयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्य गुणं बुधाग्र्यं नारायणाध्ये यतिदुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिशेखरमाश्रयामः. कलयामि कलिध्वंसं कविं लोकदिवाकरं यस्य गोपिप्रकाशाभिः आविद्यं निहितं तमः. वायिपरकालन् वायिकुलिहन्त्रि वायुकुरेलोर्वाழ்வேந்தன் வாழியரோ மாயோனை வாழ்வழியால் மந்திரங்குள் மங்கையர்கோன் துயோன் சுடர்மானுவேல் நெஞ்சுக்கு ஹடிதீபம் அடங்கா நெடும் பிறவி நஞ்சுக்கு நல்ல உமிதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள் அஞ்சு கிழக்கிய மாரணசாரம் பல சமய பஞ்சு கனலின் பொறி பலகாலன் பணுகல்களே எங்கள் கதியே ராமானுசமுனியே சங்கை கெடுத்தாண்ட தவறாக பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோ நீந்த மறையாயிரம் அனைத்து தங்கு மனம் நீ எனக்கு தான். ரெண்டு பாத்திரமாக திருக்கோளூர் விஷயமாக அனுபவிச்சோம். திருக்கோளூர்ல கடைசி பாத்திரமாக வற்புடைய வரை நெடுந்தோல் மன்னர் மால வடிவாய மழுவேந்தி உலகமாண்டு ஏற்புடைய நெடுங்கடலில் தனிவேல் உய்த்த வேல்முதலா வெண்ணானோர் விந்தமேய கற்புடைய மடங்கண்ணி காவல் பூண்ட கடிபுள்சூழ் நடுவரையில் கமலவேலி
வெற்புடைய மலையறையன் பணிய நின்ற பூங்கோவலூர் தொழுதும் போது நெஞ்சே அப்படின்னு அந்த பாசத்தை அனுப்பிச்சோம். தொழுதும் போது நெஞ்சே அப்படின்னு இன்னும் அந்த திவ்ய தேசத்துக்கு உள்ள போய் பெருமாளை சேவிச்சாளன்னு தெரியல. திருப்பி நெஞ்சு சொல்லிட்டு இருக்கா, தொழுது போது நெஞ்சே வா வா சாப்பிட போலாம் மாதிரி எல்லாம் சரியா இருக்கு, நான் ஏற்று சாப்பிட போலாம் வாங்கன்ற கூப்பிடுற மாதிரி வான்னு நெஞ்சை உறுதிப்படுத்தி கூப்பிடலாம். இவருடைய கால் வந்து சரியா பதியல. அப்படி பெருமானுடைய ஒரு குணங்களையும் அவனுடைய சௌந்தரியத்திலும் ஈடுபட்டு இவள் இந்த நாயகியானவள் கால் தாழ தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு இன்னும் தைரியம் சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாசுரங்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த திவ்ய தேசத்தினுடைய வைபவத்தை சுவாமி தேசிகன், அதாவது பல திவ்ய தேசங்கள்ல மங்களாசனம், சில இடங்கள்ல மங்களாசனம் பண்ணி ஸ்லோகத்தையும் பண்ணியா இருக்கு. அதுல இப்போ இவ்வளவு ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணிருச்சு. சுவாமி தேசிகன் திருவள்ளூர்லயும் மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்கார். அங்க கிங்கிரிக சோஸ்திரத்தை பண்ணிருக்கார். ஆனா அது தேசிய சோஸ்திரத்துல வரல. அதனால தேசிகன் நாங்கள மங்களாசாசனம் பண்ணல, அது தேசியம் பண்ண ஸ்தோத்திரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற. ஆனா சில ஸ்தோத்திரங்கள் ஸ்தோத்திர பாடமா வந்திருக்கு. இப்போ எத்தனையோ மகான்கள் எத்தனையோ கிரந்தங்கள் சிலதுதான் பப்ளிஷ் ஆகி வருது, சிலது பப்ளிஷ் ஆகி வரல. அந்த மாதிரி இப்போ பிரபந்தங்கள்லயே சில பிரபந்தங்கள் பந்துகள் அம்மானி ஊசலேசல்னு சொல்லி சொல்லி அந்த பிரபந்தங்கள்லாம் லுப்தமா இருக்கோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி கிங்கேய சோஸ்திரம் பிரசித்தமா இதுல வரல. இருந்தாலும் கூட ஆனா இந்த தேகலட்சுமி விஷயமான ஸ்தோத்திர பாடத்தை ரொம்ப ஆச்சரியமா சாதிக்கிறார். அங்க எம்பெருமானுடைய ஒரு சௌசீல்யத்தை பற்றி அந்த நின்படிக்கெல்லாம் தன்படி ஏற்க அன்புடன் என்னோடு அவதரித்தருளின்னு விராட்டியினுடைய தன்மையை சொல்ல, எப்பப்ப பெருமாள் அவதரிக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் விராட்டியும் கூட அவதரிக்கிறான்றது. அதனால அப்போ பிரம்மச்சாரியா பிறந்த வாமனனோட அவதாரத்துல பிராட்டி பிறந்திருக்காளா அப்படின்னு கேட்டனாக்க அது ஆச்சரியமா சாதிக்கிறார். பிக்ஷோசிதம் பிரகடயன் பிரதமாசிரமம் துவம் கிருஷ்ணாஜினம் யவனிகாம் கிருதவான் பிரியாயாஹ வியக்தாகிருதே ஸ்தவ சமீக்ஷ்ய புஜாந்தரே தாம் துவாமேவ கோபநகரீச ஜனா விதுஸ்துவாம். வாமனாவதாரத்துல பிரம்மச்சாரியா வந்தார். அது யாச்சகனா வந்தார். யாச்சகனாக வேஷம் போட்டு வந்தார். ஆனா இவனும் பிராட்டியோட கூடியவன், திருமகளோடு ஒரு நாளும் பிரியானாத அப்படிப்பட்டவன் இப்ப யாச்சகத்துக்காக வந்திருக்கானே. ஒரேடியா பிரம்மச்சாரியா இருந்துட்டா பிரச்சனையே இல்ல. கிரகஸ்தனா இருந்து பிரம்மச்சாரியா திரும்பி வரான் அப்படி சொன்னாக்கா அது கொஞ்சம் ஒத்துக்கூட முடியாத சமாச்சாரம். ஆனா என் பெருமான் அவனுடைய சக்தியினால பண்ண முடியும். அப்படி அவன் வரான், இதுல அவதாரம் பண்ணிட்டு வரான். அப்போ அந்த பிரம்மச்சாரியத்தினுடைய வேகத்துக்கு வேண்டியதான யஜ்ஞம் இதம் மோஞ்சி கையில கிண்டி இதெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த சின்னோட வர கிருஷ்ணா மார்ல கிருஷ்ணாஜனத்தை சாதின வர, கிருஷ்ணாஜன மான் தோல் அதான் சாதின வர. ஆனா பிராட்டி ஆனவள் அந்த இதுல இருக்காளா இல்லையான்றது, ஏன்னா பிராட்டி ஒரு திருமகளோடு ஒரு நாளும் பிரியானாதன்னு நல்லா ஸ்பஷ்டமா சொல்லிருச்சு. அவன் பிரம்மச்சாரியாச்சே, அவனுக்கு எப்படி இருப்போம் பிராட்டி அங்க அப்படின்னு அந்த கேள்வி எல்லாம் மத்த மதினால சில கேள்வி எல்லாம் கேட்டு இருப்பான். ஆனா கவிகளுடைய சாமர்த்தியத்தினால அதெல்லாம் நிர்வாகப்பட்டக்கூடிய அதுல சுவாமி சொல்லிட்டு பிக்ஷோசிதம் பிரகடையன்னு பிரதமாசிரமம் துவம். உன்னுடைய முதலான ஆசிரமம் இருக்கே அது என்ன தெரியுமா? நீ அதாவது பிராட்டிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முன்னாடி நீ பிரம்மச்சாரி தான். அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, முதல்ல பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம், அப்புறம் கிரகஸ்தாசிரமம், அப்புறம் வானப்பிரஸ்தன், அப்புறம் மோக்ஷாஷ்டமி, இப்படி 4 வர்ணங்கள் ஆசிரம தர்மங்கள் இருக்கும் இல்லையா. அதுல
பிக்ஷோசிதம் பிரகடயன் பிரதமாசிரமம் தம். உன்னுடைய முதல் ஆசிரமம் இருக்க அத பிரம்மச்சரியாசத்தை தெரிவிச்சுட்டு வர. என்ன நீ எப்போ பிராட்டிய பார்க்கடல்ல கடைஞ்சு அவளை உன் திருமாரில வந்து அந்த பிற்பாடு நீ இந்த அவதாரம் பண்ணிருக்க. இந்த அவதாரத்தை பண்ணிட்டு எப்படி வர பிக்ஷோசிதம் பிரகடன்னு நீ இன்னும் பிரதமாசிரமன்றது பிரம்மச்சரியாசிரமம் அதை வச்சுட்டு பிரகடையன்னு சொன்னாக்க அது தன்னுடைய தான் பிரம்மச்சாரின்றது வெளிப்படுத்துறான். அந்த பிரம்மச்சாரி வேஷம் போட்டா கூட பொருத்தமா இருந்தானே, அதனால அந்த வேஷத்துல தான் பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு தெரியப்படி பிரகடத்துட்டு வரானா. ஆனா வந்தா கிருஷ்ணாஜினம் யவனிகான் கிருத்தவான் பிரியாயாக அந்த. ஆனா உன்னுடைய பிரியா லட்சுமி இருக்காளே, அவள் உன் திருமார்பில் அலங்கரிச்சுட்டு இருக்கா. அவள் எப்பவுமே உன்னை விட்டு போக மாட்டா. அதுக்காக நீ என்ன பண்ற, நீ பிரம்மச்சாரி வேஷமா போட்டுட்ட. ஆனா அவளோ உன்னுடைய அகல மாட்டா. அப்படி இருக்கும்போது நீ எப்படி பிரம்மச்சாரின்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, அதை தெரியறதுக்காக தான் பிரம்மச்சாரி தெரியறதுக்காக அவளை மறைக்கணுமா. அவளை மறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா கிருஷ்ணாஜினத்தை சாத்திட்டு எழுறாராம் பெருமாள். கிருஷ்ணாஜினம் யவனிகான் கிருத்தவான் பிரியாயா உன்னுடைய பிராட்டி இருக்காளே அவளை மறைப்பதற்காக கிருஷ்ணாஜினம் யவனிகா கிருஷ்ணாஜத்தை கொண்டு மூடிட்டு வர. கிருத்தே ஸ்தவ சமீக்ஷ்ய புஜாந்தரே தாம் துவாமேவ கோப நகரீச ஜனா விதுஸ்துவாம். ஆனா இந்த திவ்ய தேசத்துல யாரா இந்த பெருமாள் அப்படி ஏற்றிருக்காரு, அந்த அன்னைக்கு வாமனாவதாரத்துல எழுந்து திருவிக்கிரமன் ஆனார அந்த பெருமாள் தானே இந்த திவ்ய தேசத்துல ஏற்றிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பெருமாள் யாரு அப்படின்னா உன்னுடைய அந்த குறுகியமான உருவாகின்னு சொல்லி அந்த குறுகிய பிரம்மச்சாரியா வந்தவன் திருவிக்கிரமனா வளரும் பொழுது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிருஷ்ணாஜனம் வளரணும் இல்லையோ. அந்த கிருஷ்ணாஜனம் வளர்றது உடம்பு பெருகிட்டே இருந்தது. சைமில்டேனியஸா இது வர்றதுக்குள்ள அதுக்குள்ளயும் அந்த பிராட்டியினுடைய பிராட்டி இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு தெரிவிக்கிறவாளுக்கு. ஓஹோ ஓஹோ நீதான் பிரம்மச்சாரியா வந்தியோ, இப்ப பாரு பிராட்டி இருக்காள எப்படி நீ பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லி. எக்தா கிருத்தே ஸ்தவ சமீக்ஷ புஜாந்தரே தாம். ஆகிருதி அந்த ஆகிருதி பெருசாக நீ என்ன பண்ணிச்ச, உன்னுடைய திருமால் பிராட்டியானவள் சேவை சாதிச்சுட்டா. ஆக உன்னுடைய உண்மையான வடிவு சேவிச்சோம், நீதான் இந்த திருக்கோவில் இருக்கிற பெருமாள் அப்படின்றத தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா. அப்படிப்பட்ட பெருமாள் அந்த திருவிக்கிரம அவதாரத்தினால அவதாரம் என்னவோ ஒண்ணுதான், ஆனா அவதாரம் ஒண்ணு நிலைமை ரெண்டு. என்ன சின்னவனா வந்தார் பெரியவரா வளர்ந்துட்டார், ஒரு அவஸ்தா பேதங்கள் தான். அவதாரம் என்னவோ ஒண்ணுதான், வாமன அவதாரம் பேரு. ஆனா அத வாமனாயி திருவிக்கிரமனா ஆனாரோ இல்லையோ. அப்புறம் அதே மாதிரி அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பேர் அதனால பலன் பெற்றா. என்ன அப்படின்னா சத்குர்வதான் தவ பதம் சதுரானனத்வம் பாதோதகஞ்ச சிரசா வகதாம் சிவத்வம் ஏகத்ர விக்ரமண கர்மணி தத்வயம் தே தேகல்யதீசஸ் யுகபத் பிரதிதம் பிருத்திவ்யாம். அசிரமண ஸ்லோகம். சத்குர்வதாம் தவ பதம் சதுரானனத்வம். இந்த பெருமாள் திருவிக்கிரமனாக வந்து ஒரு திருவடி அழகச்சே அந்த திருவடி மேல பொழந்துட்டு போச்சு. ஆகாச பந்தம்னா அங்க சதுர்முகன் அந்த அண்டத்துல இருக்காரு, அங்க போய் திருவடி அளந்துருக்கு. அந்த திருவடி நீண்டின உடனே அந்த திருவடிக்கு அர்ச்சனை பண்ணாராம் பிரம்மா. அதனால அவருக்கு அந்த பிரம்ம பதவி சாஸ்வதமாச்சு. பிரம்மான்றத ஒரு சத்த பெற்ற. எதனால எம்பெருமானுடைய திருவடிய அர்ச்சிச்சதுனால அவன் பிரம்மாவானான். இன்னொருத்த பாதோதகஞ்ச சிரசாவகதாம் சிவத்வம். அப்படி அந்த அண்டத்தை பிளந்து போய் நிக்கச்சே அங்க இருக்கிற நதியினுடைய ஜலமானது அங்கிருந்து கங்கா பிரவாகமானது பெருமாள் திருவடியில பட்டு அந்த தீர்த்தத்தை தன் சிரசுல வைத்தவன் மங்களத்தை பெற்றான், சிவனானான். அப்படியாக பெருமாள் அவதாரத்தினால முக்கியமாக பலன் பெற்றவா யார் அப்படின்னா
இவா 2 பேர் தான். சத்குர்வதாம் தவபதம் சதுரானனத்துவம். சத்குர்வதாம் தவபதம், உன்னுடைய திருவடிய சத்குர்வதாம்னா அர்ச்சிக்கிறதுன்னு அர்த்தம், பூஜிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். தவபதம் உன்னுடைய திருவடிய பூஜித்தனாலேயே அவருக்கு சதுரானனத்துவம், அந்த சதுர்முகன்ற இது ஸ்தானம் வந்தது. பாதோதகஞ்ச சிரசாவகதான். ஆனா அந்த திருவடி தீர்த்தத்தை தலையினால தாங்கினதுனால சிவத்துவம், அதாவது புனிதத்தன் வந்து மங்களத்துவம் அவனுக்கு உண்டு. ஏகத்திர விக்கிரமண ஏகத்திர விக்கிரமண கர்மணி. நீ ஆனா நீ செய்ததும் ஒரே காரியம் தான். என்ன அவதாரம் வருது, அளந்த பூமி அளந்ததுன்றது ஒரே காரியம். ஆனா அந்த ஒரே காரியத்தினால யுகபத்து பிருத்திவியாம், இந்த பிருத்திவில பூமியில யுகபத்து பிரதித்தம், ஒரே சமயத்துல இவா 2 பேர் இது பண்ண, அதனால உன்னுடைய பெருமையானது இன்னும் பரவித்து அப்படின்னு சொல்லி சாதிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பெருமாள் ஆழ்வார்களுக்கு ரொம்ப அனுகிரகம் பண்ணார். என்ன அப்படின்னா, சித்திரம் ந தத்ரிஷுமிதானி பதேஷு யத்தே விஸ்வான்யமூனி புவனானி விஷங்கடேஷு பக்தை சமம் குசிதசோ பவனேகதேசே மாதிஸ்ம மூர்த்திரமிதா ததிஹாத்புதம் நஹா. ரொம்ப ஆச்சரியமான இது. இந்த அதிமான புத்தகத்துல குலத்தாழ்வான் சாதிக்கிற மாதிரி எம்பெருமானுடைய லீலைகளை நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியல. சொல்ற ஜடாயுவுக்கு மோட்சம் கொடுக்குற, அப்படி ஜடாயுவுக்கு மோட்சம் கொடுத்த பெருமாளுக்கு சக்தி இருக்கவர் சீதை போயிட்டான்னு அழறார. இது யாரு நம்புறது? ஒரு அந்த சீதையை கொண்டு போய் இவ்வளவு பராக்கிரம சக்தி இருக்க, சீத்தை போன இடம் கண்டுபிடிக்க முடியாதா? சீத்தை போயிட உடனே அழற அப்படின்னு சொல்லி என்ன விசித்திரமானது உன்னுடைய இது அப்படின்னு சொல்லி சாதிக்கிற. அதே மாதிரி சித்திரம் ந தத்ரிஷுமிதானி பதேஷு யத்தே, நீ வந்து இந்த 3 திருவடிய இந்த 3 அடிகளால் இந்த திருவடியை அளந்தையோ இல்லையோ, அது வந்து ஆச்சரியமா தெரியல. சித்திரம் ந தத்ரிஷுமிதானி பதேஷு யத்தே விஸ்வான்யமூனி புவனானி விஷங்கடேஷு. இந்த விஷங்கடேஷ் அகந்த இந்த பரந்த உலகம் இருக்க, உலகம் எவ்வளவு அளவுன்றதே சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட உலகத்தை நீ 3 அடிகளால் அளந்த, அது வந்து நட்சித்திரம், அது ஒன்னும் ஆச்சரியம் இல்லை. ஆனா என்னடா ஆச்சரியம் அப்படின்னா, பக்தை சமம் கொலிதசோ பவனே கதேசே மஹதிஸ்மூர்த்தி ரமிதா புதம் நஹ. வந்த சின்னவனா வந்த, பெரியவனா வளர்ந்த, சரி திருவிழா அளந்த, சரி, ஆனா இந்த உன்னுடைய பக்தனுக்காக அங்க நீ ஒருவர் நிக்கலாம், ஒருவர் நிற்கலாம், 3 நிற்கலாம், அதாவது ஒருவர் அமரலாம், ஒருவர் படுக்கலாம், 2 நிற்கலாம், 2 உட்காரலாம், 3 நிற்கலாம், தசை இருக்கு அந்த தேகலை சென்றது. அந்த இடத்துல பெருமாள் நீ வந்து உன்னுடைய திருமேனி சுருக்கிண்டு அவளுக்கு மத்தியில வந்து தோன்னிய, அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியம். அது யாரு? பக்தாளுக்காக. பக்தை சமம் கொசிதோ, பக்தை சமம் அவளோட கூட இருக்கணும்ன்றதுக்காக உன் திருமேனிய, அதுவும் அந்த ரேழி அந்த தேகலை சென்ற அந்த பகுதி இருக்க, அந்த பகுதியில உன் உடம்ப குழிண்டு அவளோட மத்தியில வந்து, அதுதான் ஆச்சரியம். பக்தை சமம் கொசிதோ பவனேக தேசே மஹதிஸ்ம மூர்த்தி ரமிதா ததிஹாத்புதம் நஹா அப்படின்னு அது ரொம்ப ஆசை. பெருமாள் திருமேனிய அப்படி வளர்ந்தனாக்க தன்னுடைய குறிச்சிட்டு எழுதிருக்காருனாக்கா, அது பக்தன்கிட்ட ஒரு பிரீத்தி, அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணோன்றது வந்து ஒரு அதான். அதனால பெருமாளுடைய அந்த வாமனாவதாரமான திருவிக்கிரமனுடைய அனுகிரகத்தினால அந்த முதலாழ்வார்கள் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டு, அந்த முதலாழ்வாருடைய பிரபந்தங்கள் லோகத்துல பிரசித்தமாச்சு. அப்படிப்பட்ட ஆழ்வார் பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தை அங்க வைக்கிறார். இப்படி ஆச்சரியமான அந்த தேகலேச ஸ்துதியில நிறைய சாதிக்கிறார். ரொம்ப ஆச்சரியமான தேகலேச ஸ்துதியே ரொம்ப ஆச்சரியமான இது.
அவருடைய திருமணி அழகெல்லாம் வர்ணிக்கிறார். வளர 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 இந்த நட்சத்திரங்கள், வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் இருக்க, அவைகள்லாம் அந்தந்த அமையத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆவரமா மாறி போச்சான். எப்படிதான் மாறித்துற அப்படின்னார். பக்த பிரிய ஸ்துதி யதா பரிவர்த்தமானே முக்தா விதான விததி ஸ்தவ பூர்வமாசீத் ஹாராவளி பரமதோ ரசனா கலாபஹ தாராகண ததனு மௌக்தி கணு பருஷ்ணு புரஸ்ரீஹி. அதாவது பெருமாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே வளர்ந்தார். அப்போ முதல்ல இவருடைய திருமுடி கொஞ்சம் மேல போச்சு. மேல போச்சா அந்த நட்சத்திரங்கள் என்ன ஆச்சு, முக்தாவிதான விததி தவபூர்வம் ஆசீத். அந்த திருமுடி போச்சே, அந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள்லாம் ஏதோ மேற்கட்டு இந்த நெத்தி சுட்டி மாதிரி பெருமாளுக்கு அந்த நட்சத்திரங்கள் முத்துக்களாக இருந்துதான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் அது என்ன இன்னும் கொஞ்சம் போகணும்னு பெருமாளுக்கு இந்த கழுத்துக்கிட்ட மாலை மாதிரி ஆச்சான். ஏன்னா இவர் வளர வளர அதை தாண்டி தானே போகணும். அந்த முத்துக்களை நட்சத்திர கூட்டம் தாண்டி தானே போகணும். ஆக போச்சு முதல்ல மேல் விதானம் மாதிரி தலைமையில அந்த நெத்திக்கா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இறங்கி வச்சு இது முத்து மாலை ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வளர பெருமாள் இடுப்பு கிட்ட வச்சு அது ஒட்டியான மாதிரி ஆயிடுதான். இப்படி அந்த அழகுகள் அந்த திருமேனிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆச்சுன்னு வர்ணிக்கிறார். திருமேனி வர்ணத்தையும் வர்ணிக்கிறார். இப்படி ஆச்சரியமான ஒரு பிரபந்த அனுபவம். அப்படியே ஆச்சரியமான சுவாமி தேசின் ஆழ்வார் அனுபவிச்ச பெருமாள் என்ன, சுவாமி தேசின் மங்களாசாதனம் பண்ண பெருமாள் என்ன, இந்த திவ்ய தேசத்துக்கு ஆழ்வார் நெஞ்சை ஒருபடுத்தி ஆஷன் போனா ஆழ்வாருக்கு இன்னும் அது பெருமாளுடைய சேவை சரியா ஆகல. அதுக்காக என்ன பண்ண, உடனே ஆழ்வார் தான் ஒரு நிமிஷம் இன்னொரு நிமிஷம் அடுத்த திவ்ய தேசத்துக்கு போயிட்டே இருப்பேன். அதனால அடுத்த திவ்ய தேசம் அங்க இருந்த இடத்துல இருந்துட்டு திருக்கோவில் சொல்லிட்டே இருந்தா இல்லையா, உடனே அவள் பித்து பிடித்தவள் தானே. பெருமாளுடைய எத்தனையோ அவதாரங்கள், எத்தனையோ இடத்துல திருப்பதிகள் இருக்கிற பெருமாள், அதெல்லாம் டக்கு மனக்கண்ணில் வந்து நிற்கும். இப்போ நாம இப்ப அமெரிக்கால இருக்கோம், பட்டணத்துக்கு வந்தானாக்கா திடீர்னு இன்னைக்கு டோலக்கண்ணை நாங்க வேலை பண்ணிட்டோம், எப்படி ஆச்சரியமா அங்க ஆராய்ச்சா அப்படின்னு அந்த அண்ணன் இங்க இருந்தது அங்க வரும். அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு இங்க ஐசிங்கர் பெருமாள் எல்லாம் சேவிச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற அனுபவங்கள் அங்க இருந்துட்டே இருக்கு, மனசுல ஓடிட்டே இருக்கும். இங்க ஏன்னா இங்க வருஷத்துல 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பக்கம் வரைச்ச பல திவ்ய தேசங்கள் பெருமாளை சேவிச்சுட்டு போவோம். சேவிச்சுட்டு போனா அங்க போய் அமெரிக்கால உட்காந்து இன்னைக்கு இந்த ஆச்சரியமா பெருமாளை சேவிச்சு அப்படின்னு அந்த பெருமாள் எல்லாம் மனசுல கண்ணுக்கு வரும். அந்த மாதிரி ஆழ்வார் எல்லா திவ்ய தேச பெருமாள் மாதிரி இங்க திருக்கோவில் பெருமாளை 2 பாசத்தினாலும் சேவிச்சார். அதுலயும் அவளுக்கு திருப்தி ஆகல. உடனே மீதி திவ்ய தேச பெருமாள் எல்லாம் சேவிக்கிறார். நீரகத்தாய் நெடுவரையின் உச்சி மேலாய் நிலா திங்கள் துண்டத்தாய் நிறந்த கட்சி ஊரகத்தாய் ஒன்றுரை நீர் வெக்கா உள்ளாய் உள்ளுவார் உள்ளத்தாய் உலகமேந்தும் காரகத்தாய் கார்வானத்துள்ளாய் கழ்வா காமருவும் காவிரியின் தென்பால் மண்ணு பேரகத்தாய் பேராதன் நெஞ்சினுள்ளாய் பெருமான் உன் திருவடியே பேணினேனே. எல்லா பெருமானுடைய திருவடிதான் எல்லாருக்கும் போக்கியம். நீரகத்தாய் திருநீரகத்தில் எழுந்தருளி இருப்பவனே, நெடுவரின் உச்சி மேலாய் உயர்ந்த திருமலையின் சிகரத்திலே நிற்பவனே. ஒவ்வொரு திவ்ய தேசம், திருநீரகம் ஒரு திவ்ய தேசம். அடுத்தது திருப்பதி. நிலா துங்கள் துண்டத்தாய் நிலா துங்கள் துண்டம் என்னும் திருப்பதியில் எழுந்திருப்பவனே, நிறைந்த கட்சி ஊரகத்தாய் குணங்களால் கட்சியை நிறைத்து கொண்டு ஊரகம் என்னும் திருப்பதியில் நிற்பவனே. உன் துறை நீர் வெக்கா உள்ளாய் அழகிய குளக்கரையிலே வெக்காவில் கண் வளர்பவனே. உள்ளுவார் உள்ளத்தாய் உன்னை தலைவன் என நினைப்பவர்களின் நெஞ்சில் இருப்பவனே. உலகம் ஏற்றும் காரகத்தாய் உலகனைத்தும் துதிக்கும்படி திருக்காரகம் என்னும் திருப்பதியில் நின்றவனே. கார்வானத்துள்ளாய் கார்வானம் என்னும் திருப்பதியில் வாழ்பவனே. கல்வா அடியார்க்கு திருமேனியை காட்டாமல் ஒளித்த கல்வா காமரவும் காவிரியின் தென்பால் மண்ணு பேரகத்தாய் மிக்க அழகுடைய காவிரி தென்கரையில் உள்ள திருப்பேர் நகரிலே பொருந்தி இருப்பவனே. என் நெஞ்சில் பேராது உள்ளாய் என் நெஞ்சில் நீங்காது காட்சியளிப்பவனே. பெருமான் பல திருப்பதில் உடையவனே, உன் திருவடியே பேணினேனே. உன் திருவடிகளையே
காண வேண்டும் ஆசையால் கூப்பிடா நின்றேன். அதாவது கூப்பிட்டே இருக்கேன். திருவடி சேவாகல, எனக்கு உன் திருவடி சேவிக்கிறதுக்காகவே ஆசைப்பட்டு எல்லா திவ்யதேசம் கூட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சாதிக்கிற இந்த பாசுரத்துல. ஆக இதுல உத்தமூர் சுவாமியும் இதுல ஒரு என்னன்னாக்க, இந்த நெடுவரில் உச்சி மேலாய் அப்படின்னு ஒரு பதம் வருது. இந்த உச்சி மேலாய் அப்படின்னு சொன்னா எங்கெங்க பெருமாள் மலையில இருக்கிறோ அவெல்லாம் அது திவ்யதேசத்தை வச்சுக்கலாம். இங்க பதபதார்த்தம் எழுதும்போது உத்தமூர் சுவாமி நெடுவரியின் உச்சி மேலான்றதுல நீண்ட திருமலையின் முடிவில் இருப்பே சாதிச்சிட்டார். ஆனா கீழே வரைச்சே என்ன அப்படின்னு சொன்னா வியாக்கியானம் பண்ணும்பொழுது அத்திகிரியில் மேலுள்ள தேவாதிராஜனை என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஆனா ஏன்னா அவளுக்கு அபிமானமான திவ்ய தேசத்தை சொல்லலாம். ஏன்னா அது மற்ற மலையில தான் பெருமாள் எங்க இருக்க, பெருமாள் மலையில இருக்குன்னு சொல்லுவா. தேவ பெருமாள் சன்னதிக்கு போனோம்னாக்கா பெருமாள் எங்க இருக்கார், கீழே இருக்காரா, கீழே இருக்கிற எங்க இருக்காரா. ஏன்னா உற்சவ காலத்துல பெருமாள் சில சமயம் கீழே எழுதுவார். கீழேன்னா கண்ணாடியார் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு எழுதுவார். மீதி நாளெல்லாம் மலையில தான் எழுதிருப்பார். அதனால வாசஸ்தானம் எதிரானா மலை தான். அது பெருமாள் எங்க இருக்குன்னா மலை இருக்கு. நம்ம ஆனா பாக்குறவளுக்கு மலைன்னே தெரியாது, ஏதோ படி இருக்கு போசல் தானே. அதனால அது அத்திகிரி மலைன்னு பேரு அதுக்கு. அப்படிப்பட்ட அதனால அந்த உச்சி மேல் நெடுவரின் உச்சி மேலா என்ற இடத்துக்கு நெடுவரின் உச்சி மேலா என்பதற்கு அத்திகிரியில் உள்ள தேவாதிராஜனே என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்னு சொல்லிட்டார். என்ன இப்படிதான் சொல்லணுன்றது நிர்தாரணம் பண்ணல, அப்படியும் பொருள் கொள்ளலாம். என்ன அங்கங்க சில இடத்துல இப்ப குணசீலத்துல பெருமாள் மலையில இருக்கார், அதனால குணசீலத்தை கூட சொல்லலாம். ஆக முக்கியமான திருப்பதிகள்ல சொல்லும்போது இங்க ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் பண்ணும்போது அங்க திருப்பதின்னு பதவுரையில திருப்பதின்னு தான் எடுத்திருக்கார். ஏன்னா இங்க காஞ்சி மாநகரத்தினுடைய பல திவ்ய தேசங்களுக்கு அதனால உச்சி மேலான்றதுக்காக தேவபெருமாளை சொல்லலாம் அப்படின்றத இங்க சுவாமி சாதிக்கிறார். ஒரு விசேஷமான அர்த்தத்தை சாதிக்கிறார். ஆனா பொதுவா எல்லாருமே போற வழி எப்படி சொன்னாக்கா, இது ஐசிங்கர் ஒரு சமயம் உபன்யாசம் பண்ணும்பொழுது கூட திருப்பதினு உபன்யாசம் பண்ணியாச்சு, திருப்பதி மேல இருக்கான்னு உபன்யாசம் பண்ணியாச்சு. அப்போ ஒரு சுவாமி ஐசிங்கரை அப்படி கடாய்ச்சியாச்சு. கடாய்ச்சினாக்க ஏன் என்ன நான் சொல்ற பதார்த்தம் சரியில்லையா அப்படின்னு கிடையாது. இல்லையே சில பேர் தேவப்பெருமான்னு சொல்றாளே அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுவாமி சாதிச்சா அப்படின்னா அபிமானத்தாலே அப்படின்னு சொல்லி சாதிச்சாச்சு. அதனால பெரியவா போற வழியில் தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லலாம் அதே மாதிரி. ஆனா அபிமானத்தால் சொல்றது அதனாலதான் இப்ப இந்த வியாக்கியானம் தெரிவிக்கும் பொழுது ஐசிங்கர் சாதிக்கிறது. ஐசிங்கர் எல்லாருமே ஏன்னா இவரும் பொருள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். அந்த உம்முன்னு போட்டதுனால இது அடுத்த பட்சம் எனக்கு தெரியுது. அவனும் வந்தான் அப்படின்னா அது ரெண்டாவது பட்சம் அப்படின்னு அடிக்கடி அதே மாதிரி அந்த திருப்பதி தான் அங்க பிரதானமா சாதிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பாசுரத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிப்போம். அவதாரிகை 8ஆம் பாட்டு. நீரகத்தாய் திருவுலகளந்த அருணபடியை தத்தில் அனுபவிக்க பெற்றுள்ளோம் என்று விஷண்ணராக அச்செவியோடு, அதாவது பழைய அதாவது பூர்வ பாசுரத்தினுடைய இதை சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு வர போறார். அதுக்கு அவதாரியா வைக்கிறார். திருவுலகந்தனுடைய அளவந்தனுடைய சேவைய இது முன்னாடியே இந்த பதங்கள்லாம் உபயோகப்படுத்தியிருக்கார். அதனால அப்போ உலகளந்தன் வாமனாவதாரத்துல வளர்ந்த திருவிக்கிரனா வளர்ந்து உலக அளந்த சேவடியை அன்னைக்கு நாம் செய்விக்காதவர்களுக்காக அந்த விஷணராக அச்செவியோட திருக்கோயில வந்து நின்றோம் அனுபவியீர் அப்படின்னு பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணார். முதல்ல ஆழ்வாருக்கு நீர் ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம், என்ன அப்ப அந்த பாசனம் எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தாரோ இல்லையோ, அதனால இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை நாம் பெற்றிலோமே அப்படின்னு ஆழ்வார் வருத்தப்பட, அப்ப பெருமாள் நீரே அது கவலைப்படுறது உமக்காக தான் அந்த செவியோட அந்த இதெல்லாம் மாறாமையே அப்படியே திருக்கோவில் நிக்கிறோம், நீர் அங்க சேவியோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அது அனுபவியர் என்ன தம்முடைய திருவுள்ளத்தையும் கூட்டிக் கொண்டு அனுபவிக்க இழிந்தவர். அதனால சரி அதுதான் உடனே தன்னுடைய நெஞ்ச கூப்பிடுறார். இப்படி பெருமாள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றார், வா போய் சேவிக்கலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறார். இழிந்தவர் ஆயனுடைய சௌரிய வீரியாதிகளையும் விஸ்மரித்து தம்முடைய அனுபவத்தையும் விஸ்மரித்து முகப்பிலே சௌகுமாரியத்தை அனுசந்தித்தும் தேச சுபாவத்தை அனுசந்தித்தும் விஷயத்துக்கு என்ன தீங்கு வருகிறதோ என்று பீதரானார். ரொம்ப ரொம்ப பக்தி அதிகமாயிடுச்சுன்னா ரொம்ப சமமான காரியம்.
எதுக்கு எடுத்தாலும் தொட்டதெல்லாம் பயம் வரும். அந்த மாதிரி அந்த பயம் ஆழ்வாருக்கு வந்துடுது. என்ன பயம் அப்படின்னு சொன்னா, எம்பெருமானுடைய சௌரிய வீரியாதில் அவனுடைய குணங்கள், சௌரிய வீரிய பராக்கிரம சத்தியகாம சத்திய சங்கல்பத்தெல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டே வந்தார். அவர் அந்த குணத்துல ஈடுபட்டாலும் அவருக்கு இன்னும் பூர்ணமாக திருப்தி வரல. அந்த பெருமாள் இருக்கிற திவ்ய தேசத்தினுடைய காவல் உரைப்பெல்லாம் சொன்னார். அந்த ஊருனா பெருமாள் அவரே ரட்சகன், அந்த ஊரினுடைய அமைப்பும் எல்லாமே அந்த ரட்சணத்துல வலிமை பெற்று இருக்கு, அப்படிப்பட்ட ஊருக்கு போனா ஒரு பயமும் இல்ல அப்படின்லாம் கூப்பிடுறாரு, நெஞ்சு கூப்பிடுறாரு வான்ட்டார். அதனால அந்த தேச சுபாவம்னா அந்த திவ்ய எம்பெருமான் எழுந்திருக்கூடிய தேசங்கள் இருக்கு, திவ்ய தேசங்கள் இருக்கு, அவைகள் எதுவுமே எல்லாமே பூர்ண பாதுகாப்பு உடையது, வளம் பெற்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த தேசத்தை நினைச்சா தேசத்தையே அந்த ஊரையே சேமிக்கலாம் போல இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள பெருமாளை சேவிக்கவே போக முடியாது. அதனால அதுல ஆழங்கால் பட்டுட்டோம். இப்படி ரெண்டுத்திலையும் அவனுடைய சௌரிய வீரியாதிகள் என்ன, இந்த தேசத்தினுடைய தன்மைகள் என்ன, இவைகளிலே ஈடுபட்டிருந்த ஆழ்வாருக்கு நாம இப்படி இருக்குமே, நமக்கு என்ன தீங்கு வருமோ, நம்ம இந்த இவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்குமே, இவ்வளவு ஆசையை வச்சுருக்கு, ஆனா இன்னும் பெருமாளை சேவிக்கல. இவ்வளவு ஆசையை வச்சுட்டு, இவ்வளவு ஞானம் இருந்து, இவ்வளவு பக்தி இருந்தும் பெருமாளை சேவிக்க முடியாத இன்னும் அல்லாடின்னு இருக்கார். பெருமாள் சேவை இவருக்கு ஆகல. இன்னும் நடக்க போறதோ, இன்னும் நடக்க போறதோ பயப்படுறார். அவ்விஷயத்திலே ஆசை விரக்கியும் அங்குத்தைக்கு பருகியும் ஆத்ம தர்மமிரே. ஆனா பக்தியா இருக்கிறவ இந்த பெருமாளை சேவிக்கணும், அங்க போய் அதை நல்லா அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுபாவம் இருக்க, அது இயற்கை. பக்தியா இருக்கிறவா என்னன்னாக்க எப்போ சதா சர்வகாலமும் அவனையே நினைச்சுட்டு இருக்கணும், அவனுடைய சௌரிய வீர குணங்களையே அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுவும் இல்ல திவ்ய தேசங்களுக்கு போய் சேவிச்சுட்டே இருக்கணும். சேவிச்சுட்டு அந்த அனுபவம் மொத்தம் தனக்கு தான் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையும் அவளுக்கு வரணும். அப்படிப்பட்ட அங்குத்த அந்த அவ்விஷயத்திலே பகவான் விஷயத்திலே ஆசை பிறக்கியும் அங்குத்தைக்கு பருகையும்னா அனுபவிக்கிறது. ஆக அங்க அப்படி இருக்கிற தேசத்துடைய செழுமை என்ன, எம்பெருமானுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகம் என்ன, அவற்றினுடைய சோபை என்ன, இவைகள் எல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடியது அந்த பக்தனாயர்களுடைய ஆத்ம தர்மம். அது அவனுடைய சொரூப தர்மம். அது தர்மமிரே. அவன் தன்னுடைய சக்தியாதிகளை காட்டி தெளிவிக்க திருவுள்ளத்தையும் கூட்டிக் கொண்டு அனுபவத்திலே உத்தியோகித்தாராய் நின்றார் கீழ். ஆக இப்படி பெருமாளை அனுபவிக்கணும், பெருமாளுடைய விபூதிகளை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆசையோட இருந்தவர் இந்த இந்திரியங்கள் ஒத்து வச்சாதான் சரியா போக முடியும். இந்த நெஞ்சு வரமாட்டேங்கிறது. பூமி நினைக்கிறது, கண்ணு அப்படியே கண்ணுல ஜலம் கொட்டுறது, பெருமாளுடைய சேவையில இங்க கை காலெல்லாம் விதிர்ன்றது, எவராபா செய்யணும் அப்படி புலகாங்கிதமா இருக்கு. ஆனா இந்த நெஞ்சு பெருமாளை செய்து வரமாட்டேங்கிறது. எதனால? ஏன் பயம்? ஐயோ நமக்கு என்ன நேருமோ, நமக்கு என்ன அப்படின்றது என்ன, ஒரு அதுலயே ஒரு உடம்புலயும் ஒரு வீக்னஸ் வந்துடும். ரொம்ப பக்தியா இருந்ததுன்னா அதுலயே உடம்பு இதுவாயிடும். ஆனா அத பூர்ணமா கிடைச்சிருத்துன்னா அந்த உடம்புக்கு தெம்பு ஏற்படுறத, அத மாதிரி ஒரு வஸ்து கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படி இப்படின்னு அந்த உயர்ந்த வஸ்துவை பார்க்கும்போது அது நமக்கு கிடைக்குமா, அதுக்கு மேல ஆசை வைக்கிறது, ஆசை வச்சுட்டு அது கிடைக்குமா கிடைக்காதா, அந்த கிடைக்குமா கிடைக்காதா, எப்ப போய் சேவிக்க போறோம், எப்ப பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே தான் உடம்பு பாதி உருகி போடும். அங்க போய் சேவிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பழைய சக்தி எல்லாம் திரும்பி வந்துடும். ஆக இவர் பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு கஷ்டப்படுறார் திருமேனி. அதுல இது சரீரம், அதாவது நெஞ்சானது ஒத்துழைக்கல. சக்தியாதிகளை காட்டி தெளிவிக்க, அவன் தன்னுடைய சக்தியாதிகளை காட்டி தெளிவிக்க திருவுள்ளத்தையும் கூட்டிக் கொண்டு, அதனால இப்படி தன்னுடைய சக்திகள் எல்லாம் உடம்புடைய எல்லாத்தையும் விட திருவுள்ளத்தையும் கூட்டி அனுபவத்துல ஈடுபடுறதுக்காக உத்தியோகித்தராய்னா முடிவு பண்ணவராய் நின்றார் கீழ்பாசுரத்துல. இந்த பாசுரத்துல இந்த பாசுரத்துல திருக்கோவலூரிலே போய் அனுபவிக்க ஒருபடுகிறார். சரி, திருக்கோப்பம் போய் சேவிப்போமே அப்படின்னு அதுக்காக ஒரு மனசை ஒரு வழியா தேர்த்திட்டார். தாமாகையாலே போக வேண்டும் ஒருபட்டவல்லை ஸ்ரீபாதம் போந்ததில்லை. இவர் மனசு என்னோ திடமாயிடுது. சரி திருவள்ளூருக்கு போய் உள்ள போய் திவ்யதேச திருக்கோவிலூர் சேவிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனா ஸ்ரீபாதம் பேர்ந்ததில்லை, கால் எடுத்து வைக்க மாட்டேங்கிறது. ஆயனுடைய ஏன் அது அப்படின்னா, ஆயனுடைய சௌந்தர்யாதிகளை அனுசந்தித்து காலாழும் நெஞ்சிடும் கன்றுகளும். ஆச்சரியமான பாசுரம். அதாவது திருவந்தாதில பெரிய திருவந்தாதில அழகான பாசுரம். பாலாழ் நீ கிடக்கும் பண்பை யாம் கேட்டேயும் காலாழும் நெஞ்செழியும் கன்றுகளும்
நீழாழி சோதியாய் ஆதியாய் தொல்வினை எம்பால் கடியும் நீதியாய் நிற்சார்ந்து நின்று அந்த குலசை அந்த ஆழ்வார் பெரிய பெருமாள் சன்னதிக்கு போனாக்கா 2 தூண் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? ஏன் இருக்கிற அந்த 2 தூண் இருக்குன்னாக்கா அந்த பெருமாளுடைய சௌந்தரியத்துல ஈடுபட்டு இவாளால சேவிக்க முடியாத அப்படியே கண்ணுல ஜலம் வர தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் எழுந்து பெருமாள் என்ன பண்ணணும், அவளே கண் சுழணுமா, அதுக்காக தாங்கறதுக்காக அந்த 2 தூண் இருக்குன்னு சொல்லி பெருவாள்லாம் மங்களாசாசனம் பண்ணி அப்படி. ஆக பாதாழி நீ கிடக்கும் பண்பை இந்த பெருமாள் எழுதிருக்கிற ஒரு அழகையும் அவனுடைய அனுகிரகத்தை நினைச்சு அவன் எந்த சமயத்துல எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுவான்னு தெரியாது. அப்படி அவனுடைய அனுகிரகத்தை கேட்டா அதுல ரொம்ப யாம் கேட்டேயும் பல பேர் கிரந்தங்கள் மூலியமா சில பேர் உபன்யாசம் கேட்டேயும் நேரையும் பார்த்து காலாழும் நெஞ்செழியும் கண் சுழலும். கால் அப்படியே போடும் அதுக்கு மேல எடுத்து கால் அடி வைக்க முடியாது. நெஞ்சு அழியும், நெஞ்சு ஒரு பக்கம் போடும், பெருமாள்கிட்ட போயிடும், கண் சுழலும். இப்படியெல்லாம் தன்னுடைய அந்த பெருமாளுடைய சேவைய ரொம்ப ஆச்சரியமா வர்ணிக்கிறார். பெருமாள் பண்ணக்கூடிய ஒரு அனுகிரகம் இது. அதுதான் இங்க சொல்றார். நெஞ்செல்லாம் எல்லா மனசல்ல இந்திரியங்களும் சக்தார் ஆனா காலானது பேர்ந்தது இல்லை அப்படின்னு. அதுக்காக காலாடியும் நெஞ்சழியும் கண் சுழலும் என்கிறபடியே கரணங்கள் சித்திலமாகியாலும், கரணங்கள் சித்திலமாகினா கரணங்கள்னா போயிடாது, இருந்தாலும் அது ஒரு விஷயத்துல ஈடுபட்டதுன்னா அந்த விஷயத்துல இருந்து வெளியில வராது. அதனால சிதியிலும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்திரியங்கள்லாம் அதிலேயே மூழ்கிப்படுது. எல்லா இந்திரியங்களும் கையை கூப்பிட்டே இருந்தா கையை எடுக்க முடியல, ஏன்னா அவனுடைய திருமணி பார்த்தா கையை கூப்பிட்டே இருக்க முடியாது, கண்ணுல அப்படியே ஜலம் வருது, அதுல மாத்தனா அதை மாத்த முடியல. இப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் அவனுடைய சௌந்தரியத்திலையும் அவனுடைய ஈடுபடுத்தோம்னா அதை பின்வாங்க முடியல. அப்படிப்பட்ட கரணங்கள் சித்திலமாக இயலாம்னா, சித்திலம்னா அழிவு கிடையாது கரணங்களுக்கு. அந்த கரணங்கள் அந்த பகவத் விஷயத்தை ஈடுபட்டவைகளாய் அவற்றாய் ஒன்றினவாய். பொருளை எத்தனை இடம் கை கூப்பிட்டு இருப்ப அப்படின்னாக்கா ஆச்சாரியை பார்த்தா சேவிச்சுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. சேவிச்சுட்டே இருந்தான்னாக்கா ஆச்சாரியாளுக்கு என்ன பண்ணும், என்ன இது எத்தனை நாய் சேவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சாய்த்தாங்க இல்லையோ. ஆக நமக்கு என்னவோ அந்த திருமேனி சேவிச்சா சேவிச்சுட்டே இருக்கணும்னு தோணிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய இது. அங்க மேற்கொண்டு காரியம் ஆகணும், அதனால சேவிக்க வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்ல இல்லையோ. அந்த மாதிரி நம்ம இந்திரியங்கள் நமக்கே தெரியாம ஒரு பக்தி வந்துடுத்துன்னா அது பண்ற காரியங்கள் இருக்க, அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றது கூட ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி கரணங்கள் சித்திலமாகியாலும், சித்திலம்னா அதோட ஒன்றி போனாலும் சொரூப அனுசந்தானத்தாலே வந்த அப்பிராப்தியாலும், ஆக அது தானா பண்ணிக்கல. இந்த நம்மளுடைய சொரூபமானது அப்படி அவசியம் அதிலே சேர்றது. ஆஸ்திரேன வேலையோடு போக வேலையோடு வா சேர அவன் மேல் விழுந்து ஆசைக்கும். பெருமாளை சேவிச்சுட்டே இருப்போம். பெருமாளை சேவிச்சுட்டே இருந்தா திடீர்னு தரையை போட்டுனா கூட அப்படியே கண்ணை மூடி நின்றுட்டு இருப்பான். ஏன் அப்படி? ஆனா அந்த தன்மையானது மாறிடும். சரி, இது பெருமாள் ஆஸ்திரேன வேலையோடு போக வேலையோடு பெருமாளுக்கு அந்த திருவாராதன காலத்துல தலிகை அம்சேவை பண்ணா கூட நீ கொஞ்சம் எல்லாரும் அண்ணன் போகணும், பெருமாள் தலிகை அம்சேவை பண்ணு சொன்னா கூட நம்ம போக மாட்டோம். ஆனா அவ்வளவு பக்தி. அந்த மாதிரி ஏகாந்தமாக அனுபவிக்கிற சமயத்திலையும் ஆசிரியத்துக்காக சேவை சாதிக்கிற சமயத்திலையும் அது வித்தியாசமே தெரியாத அவன் மேல் விழுந்து ஆசைக்கையும் எம்பெருமான் அவன் நம்மளை அனுகிரகம் பண்ணோன்னு நம்ம மேல விழுந்து அப்போ ஆசை அவன் மேல் விழுந்து புஜிப்பிக்கவே சொல்லுவோம். ஆக அவனா கூட்டு நீ இருந்தா இப்படியே என்ன அனுபவிச்சுட்டேரு அப்படின்னா அது அனுபவிக்கிறது. அவன் அந்த அனுபவத்தை நீ இன்னும் அனுபவிச்சுட்டேரு அப்படின்னா நீ இப்படி. அதனால அவனை சேவிப்பதும் அவனையே அனுபவிப்பதும் அவனுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் ஏற்படுது. என்ன கிடதுரே. ஆக அதான் ஆசிரியன வேலையோடு போக வேலையோடு வாசேர அவன் மேல் விழுந்து ஆசைக்கும். நமக்கா பக்தி வரப்போறது இல்ல, ஆனா ஆச்சாரியால் அனுகிரகத்தினால நம்ம பக்தி வந்துடுத்துன்னா அவன் நம்ம மேல ஏற்படுற சந்தோஷத்தினால அவனுக்கு மேலும் 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 அவனுடைய சேவையை கொடுத்துட்டு இருப்பான், அவனுடைய கைகரியத்தை கொடுத்துட்டு இருப்பான். அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு நாளும் என்ன எப்ப பார்த்தாலும் என்ன பெருமாள் சேவை, என்ன புஸ்தகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு தோணாது. மேற்கொண்டு புஸ்தகம் பார்க்க முடியும். மேற்கொண்டு கைங்கரியங்கள் நீங்க எல்லாம் பண்ற மாதிரி எத்தனையோ கைங்கரியங்கள், ஆச்சார கைங்கரியங்கள், பாகவத கைங்கரியம், பகவத் கைங்கரியம், இப்படி கைங்கரியங்கள் மேல் மேல 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 பெருகின்ற இருக்கோ இல்லையோ.
இந்த மாதிரி அவன் மேல் விழுந்து ஆசைப்பிக்க, அதுதான் நாமளா பண்ண முடியாது. அவன் மேல் விழுந்து அவனா தள்ள கூட்டி நீ இந்த பண்ணு எப்படி அனுகிரகம் இருக்கோ அது உடனே நாம என்ன பண்ணுவோம், ஓஹோ அவனுடைய அனுகிரகத்தினால நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறது, நாமளும் அவனோட சேர்ந்து அனுபவிக்கிறது. இத மாதிரிலாம் இருக்கும். அவன் மேல் விழுந்து புஜிப்பிக்கவே சொரூபம், அதுதான் நம்முடைய சொரூபம். இப்ப நாமளா நமக்கா பக்தி நம்ம பண்றதுன்றது அது ஜென்மாந்த சுகத்தினா ஒரு ஆச்சாரிய சம்பந்தத்தினால கிடைக்கிறது. அது மேற்கொண்டு 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 பிரார்த்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது அவனுடைய அனுகிரகம் தானா வந்துடும். அது ஆழ்வாருக்கு எத்தனையோ தசைகள் ஏற்பட்டிருக்கு. என்ன ஆழ்வார்களுக்கு முதல்ல நிறைய அனுகிரகம் பண்ணா, நடுவில் கொஞ்சம் பெருமாள் பிரிஞ்சு போறார். இப்படி ஆழ்வாரனுடைய அனுபவத்தை தான் பெறணுன்றதுக்காகவும் தன்னுடைய சௌலபியாதிகளை சாத்மிக அதாவது மெதுவா பெருமாள் ஆழ்வாருக்கு காட்டுறாராம். தன்னுடைய சேஷிதங்கள்லாம் காமிக்கிறாராம். அனுபவத்தை மெதுவா கொடுக்கிறாராம். இப்படி எல்லாம் பாசுரத்தை அனுபவிக்கிறார், வியாக்கியாத்தாக்கள் அனுபவிக்கிறார். அந்த ரீதியில கூவுதல் வருதல் செய்யாய் எப்படி ஆழ்வாருக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்றாருனாக்க ஆச்சரியமான பாசம். அதான் பண்டை நாளாலே நீ திருவள்ளுவர் பங்கேற்றா திருவள்ளுவர்ன்ற பாசுரத்துல ஆழ்வார் பெருமாள் கிட்ட ரொம்ப பக்தி ஜாஸ்தியா போய் பெருமாளோ ஆழ்வாரை விட்டு நகர்ந்து போயிட்டார். அப்போ ஒவ்வொரு பாசுரத்திலையும் சாதிக்கிற தொண்டர்காலி சொதிவாய்த்திருந்து உன் தாமரை கண்களால் நோக்காய். இவருடைய தசை பெருமாளை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கா தலைவி. நீ நான் இவ்வளவு சிரமப்படுறேன்னு நீ பண்டை நாளாலே நீ தருவலும் பங்கேற்றாலும் கொண்டு நீ கோயில் சீத்து பல்வடிகால் குடி ஆட்சி செய்யும். நாங்கெல்லாம் இன்னைக்கு அனாதிகாலமா பெரியவாள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு உன்னுடைய திருவடியில எனக்கு நீ உன்னுடைய சேவை கொடுக்காம இருக்கிய, தொன்றோர்களை சோதிவாய் திறந்து உன் தாமரை கண்களால் நோக்காய். உன்னுடைய திருக்கண்களாலே எங்களை நோக்க கூடாதா? இப்படின்னு அந்த தசை பெருமானுடைய ஒரு கிருபை கடாட்சத்தை எதிர்பார்க்கிறா. நீ ஒரு நாள் படிக்களவாக நிமிர்த்த நின் பாதையை பங்கயமே தலைக்கணியாய், உன் திருவடியை என் தலைமையில வைக்க கூடாதா? அந்த பக்தி முத்தி போச்சுன்னா அவன் இன்னும் நம்மளை விட்டுட்டு தனியா போயிட்டா மாதிரியும். சாதாரணமா பிள்ளைய ரொம்ப வளர்த்துட்டு இருப்பா அம்மா. பிள்ளை மேல எவ்வளவு பாசம் வைக்கணுமோ அவனோட பாசத்தையும் வச்சுடுவோம். அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அவனுக்கு கல்யாணம் ஆறுதுன்ற ஒரு பக்கத்துல சந்தோஷம் அம்மாவுக்கு. இருந்தாலும் வரவள் நம்ம வைக்கிற பாசத்தை பங்கு போட்டுருவாளோ, என் மேல பிள்ளை என் மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்தா அந்த பாசத்தை அவ பங்கு போட்டுருவாளேன்னு ஒரு குள்ளுக்குள்ள ஒரு பீதி இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த பெருமாளுடைய பிரிவு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா ஆழ்வார் தாழ முடியல. அந்த பிரிவு திசையில நீ ஒரு நாள் காணவாராய், கண்களாய் நோக்காய், படிக்கவளவாக நிமிர்த்த நீ பாதையை பங்கயமே தலைக்கணியாய், உன் திருவடியை என் தலையில வைக்க கூடாதா? தடங்கோள் தாமரை கண் விழித்து நீ எழுந்து உன் தாமரை மங்கையும் நீயும் இடங்கொள் மூலத்தோட இருந்தருளாய். அப்படின்னா திருப்பதியுடைய பெருமாளை சேவிக்கிறார். தெளிந்த என் சிந்தை அகங்கழியாதே என்னை ஆழ்வாய் எனக்கு அருளி. ஒவ்வொரு பாசத்திலையும் சாதிக்கிறார். இப்படி அந்த கடைசியில பல சொல்லிச்சு. இப்படி நான் உன்னை நீ ஒரு நாள் வாரா எனக்காக அனுகிரகம் பண்ணக்கூடாதா? இப்படி எல்லாம் பிதற்ற முடியாது ஏன் பண்ற? கூவுதல் வருதல் செய்யாது. நீயா நான் இவ்வளவு உன்னை சேவிக்கிறதுக்கு நீயும் என் மேல ரொம்ப கிருபையா இருக்க, ஆனா ஏன் என்னை விட்டு புரிஞ்சு போற? எனக்கு இந்த தசையை ஏன் உண்டு பண்ற? கூவுதல் வருதல் செய்தாரேண்டு குறைகள் கடந்தவன் தன்னை மேவி நன்கு அமர்ந்த வியன் புனல் பொருணல் வழுதிநாடன் ஷடகோபன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை விட்டு பிரியறதும், நான் அழுது உன்னை கூப்பிடுறதும், அப்புறம் நீயே சேவை செய்யறதும் கூவுதல் வருதல் செய்திராய் என்று உனக்காக இஷ்டப்பட்டு அங்க அவனே மேல் விழுந்து ஆசேவிக்க ஆனால் வருதல், அப்புறம் பிரிதல், இவர் கூப்பிட முடியாது வச்சுக்கிறது. இதெல்லாம் பண்ணாத. என்னுடைய நிலைமையை பாரு, என் நிலைமையை பார்த்து அது பரிதாபப்பட்டு நீ எனக்கு சேவை செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கூவுதல் வருதல் செய்யாய். என் திறன் சொல்லார்னு சொன்னாக்க வருவார் செல்வார் வன்பரிசாரத்திருந்த
என் திருவாழ்மார்வர்க்கு என் திறம் சொல்லார் செய்வது என் உருவார் சக்கரம் சொங்கு சுமந்து ஒருபாடுவான் ஒரு அடியானும் உடனென்றே. இதுவும் ஆழ்வார் பிரிந்த தன்மையில பாடுற பாசுரம். இது என்ன பாசுரம் அப்படின்னா, அங்கும் இங்கும் வானத்தனாக பெருமாளே நினைச்சிட்டு வருவார் செல்வார் வன்பரிசார் தெரிந்து நிறைய பேர் வரா இந்த பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்கு. நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்கா போயிட்டு இருக்கா பெருமாளை செய்யறதுக்கு. என் திருமாழ்வருக்கு என் திறம் சொல்லார் செய்வதேன். இவ்வளவு பேர் போறாள, நான் ஒருத்தன் இங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கேனே, பெருமாளுடைய சேவை கிடைக்காம இத போய் சொல்றா என் திறம் சொல்லார் செய்வதேன். என்னை பத்தி அந்த திருவாழ்மார்வருக்கு இவ்வளவு பேர் இங்க இருந்து போராட திவ்யதேசத்துக்கு போற, நான் வழியில ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கேனே, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துருக்கேன், பெருமாள் பிரிவு ஏற்பட்டு வந்து இருக்கேனே, இப்படி நான் என்னுடைய நிலைமையை போய் பெருமாள் யாரும் சொல்லலையா அப்படின்னு போறவாளை பத்திலாம் வருவார் செல்வார் வன் பரிசாரத்திருந்த என் திருமாழ்வர்க்கு என் திறம் சொல்லார் செய்வது என். என்னுடைய நிலைமையை பத்தி சொல்லாத. இவ்வளவு பேர் போராட, இங்க ஒரு ஆழ்வார் இங்க கடந்துருக்கான், உன்னையே புலமிட்டு இருக்கானே, நீ ஏன் அவனுக்கு சேவை கொடுக்க மாட்ட அப்படின்னு ஒருத்தர் போய் சொல்லக்கூடாதா? நான் எப்படி உருவார் சக்கரம் சங்கு சுமந்து இங்கு உம்மோடு ஒருபாடு வருவன். நீ எனக்கு உன்னோடய நான் நீ எங்க ஏழ்றையோ அங்கெல்லாம் அங்க பெருமாள் எழுட்டாருனாக்க பெருமாள் திரும்பி ஆஸ்தானத்துக்கு ஏழ்ற மட்டும் பெருமாள் அணுயாத்திரியா போயிட்டு இருப்பா. பெருமாள்லாம் திருத்தேர் காலத்தெல்லாம் திருத்தேர் நிலைக்கு வரலன்னாக்க அங்க பெரியவாள்லாம் அசையவே மாட்டாளாம். அப்படி எல்லாம் பரமேகாந்திகள். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், பெருமாள் வெயில் ஆயிடுது, அப்புறம் சாயங்காலமா பெருமாள் வடம் பிடிக்கலாம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் அப்படியே விட்டுட்டு அப்படியே போயிடுவோம் இல்லையோ. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாத உருவார் சக்கரம் சொங்கு சுமந்து இங்கு உம்மோடு ஒரு பாடுறவன். நான் எப்ப பார்த்தாலும் நீ போற இடத்துக்குலாம் நான் உன்னை சேவிச்சிருந்தேன். அப்படிப்பட்ட பெருமாள் எனக்கு இப்ப சேவை சாகலையே. யாராவது தான் இப்படி இல்லை, நான் என்னுடைய நிலைமை எல்லாருக்கும் தெரியும், இது சொல்றா கூட இல்லை பத்தியா அப்படின்லாம் பெருமாள் அந்த ஆழ்வார் தான் பிரிஞ்சு தலைமையை சாய்கிறார். கூவுதல் வருதல் செய்யாய் என் திறம் சொல்லார் என்ன கடவுதிரே. அப்படி இவருடைய திசையானது ஆயிடுது. ஏன்னா பெருமாள்கிட்ட அவ்வளவு பக்தி அதிகமானது. ஆக கரண சைத்தல்யத்தாலும் தாம் போக மாட்டிட்டது. கரணம் இங்க கரணங்கள்லாம் பெருமாள்கிட்ட ஈடுபட்டு போச்சு. அப்பயும் பெருமாள் சேவையால அப்பிராப்தம். அதனால அப்பிராப்தியாலும் அப்பிராப்தியான பெருமாள் சேவை கிடைக்கல, தாம் போக மாட்டிட்டார். அங்க போய் பெருமாள் செய்யல. தாம் இருந்தவுடன் திருக்கோவிலரா பெற்றிலர். அதனால திருக்கோவிலரா இருந்தா கூட உள்ள போய் பெருமாள் சேவிக்க முடியலையே. அதனால என்ன பண்ணார், கூப்பிட தொடங்கினார். திருக்கோவிலரை அனுபவிக்க பாரித்தவர் திருப்பதிகளை பற்றி கூப்பிடுவான் என்னில். சரி, ஏன் சுவாமி திருக்கோவிலர் தான் இருக்கார், அந்த திருக்கோவிலர்ல போய் சேவிக்க முடியலன்னா அதுக்காக மத்த திருப்பதி போய் சேர்த்து அங்க இருக்கிற பெருமாளை எது கூப்பிடுறார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு கதிர் பொறுக்கி கூட்டுவாரே போலே அவனுடைய சுபாவம் திருப்பதிகளிலே பிரகாசிக்கையாலே அத்தை பற்றி கூப்பிடுகிறார். விஷ்ணுனா சதுசோவியே என்னுமா போலே. எம்பெருமான் எல்லா திவ்ய தேசத்திலையும் எழுதிருக்க. திருக்கோவிலூர்ல திருவிக்கிரமனா எழுதிருக்கார். ஆனா அவனுடைய சௌலபியாதிகள் அவனுடைய திருமேனியுடைய சொரூப குணங்கள் சொரூப குணங்கள் இவைகள் எல்லாமே எல்லா திவ்யதேசத்திலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அங்க திருக்கோலங்கள் வேணா வித்தியாசமா இருக்குமே தவிர நின்றான் கிடந்தான் இருந்தான் இதெல்லாம் நிலைகள்லாம் இருக்குமே தவிர பெருமானுடைய சொரூப சுபாவங்கள் திருக்கல்யாண குணங்கள் அந்த திருமேனியுடைய சோபைகள் எல்லாமே எல்லா திவ்யதேச பெரும்பான்மை நிறைஞ்சு கிடைக்கும். ஆக அதனால இது எப்படி அப்படின்னா நிறைய நெல்லெல்லாம் அடிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த நெல் அடிச்சிருந்தா கூட அதுல நெல் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் திருப்பி போடுவா. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே பதில் எடுத்து அதுல ஏதாவது கதிர் இருக்கான்னு பாப்பா. அந்த கதிர் இருந்ததுன்னா அத்தை பொறுக்கி இத்தோட சேர்ப்பா. ஆக எத்தனை தடவை அந்த பொதுவாக கதிர் அடிச்சா கூட இன்னும் மீது போன கதிரை பொறுக்கி அதுல சேர்க்கிற மாதிரி இதர திவ்ய தேசங்களிலும் கதிர் பொறுக்கி கூட்டுவாரை போலே. ஆனா அதனால அந்த கதிர்ல ஒண்ணு எங்கேயாவது குந்தமா வெளில போச்சுன்னா போகக்கூடாதுன்றதுனால அதை சேர்த்து அனுபவிப்பாத. அந்த மாதிரி
இங்க பெருமாள் பூர்ணமா இருந்தால் கூட இந்த மிச்சம் இருந்த கதிரை எப்படி அதுல இருந்து திருப்பி ரெண்டாம் தரம் ஒரு கட்டு அடிச்சு, முதல்ல ஒரு கட்டு அடிப்பா, கட்டு அடிச்சு அதை அப்படி போட்டுருவா. போடானாக்க அதுல முதல்ல பிரதானமா இருக்கிறதெல்லாம் விழுந்துரும். அதுக்கப்புறம் சிலது ஓட்டின்னு இருக்கும். இது முடிஞ்ச உடனே திருப்பி அந்த கதிரை எடுத்து அத்தை அடிப்பா. ஏன்னா அதுல இன்னும் மீதி இருந்துன்னா, ஆக அதுல அப்படி பண்ற மாதிரி இதுல திவ்ய தேச எம்பெருமானையும் இதுல கூப்பிடுறார். ஏன்னா அதுக்கு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்து ஸ்லோகத்தை இருக்கிற விஷ்ணுனா சதுசே விஷ்ணுனா சதுசே வீரியே சோமவத் பிரியதர்சனஹா காலாக்னி சதுச குரோதே ஷமயா பிருத்திவி சமஹா அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல பாலகாண்டத்துல சாதிக்கிறார். அதாவது ராமனுடைய ஒரு திருமேனி வர்ணத்தை பண்ணும்போது அவனுடைய ஆண்மையானது எப்படின்னாக்க, அந்த வீரியமானது ஒரு ஆம்பளைக்கு இருக்கக்கூடிய வீரியம் இருக்கு. சோமவத் பிரியதர்சனஹா, அவனை சேவிக்கிச்சே சந்திரனை போல குளிர்ச்சியா இருக்கு. காலாக்னி சதுச குரோது, கோபம் வந்துருத்துன்னா காலாக்னி சதுச குரோது, அந்த காலாக்னி மாதிரி இருக்கும், அக்னி மாதிரி இருக்கும், ஜொலிக்குமா. ஷமயா பிருத்திவி சமஹா, ஆனா அவன் பொறுமை வந்துருத்துன்னா பூமி எவ்வளவு பொறுமையோ, பூமிக்கு எப்படி பூமி ஒரு அச்சேதனமான வஸ்து, அதுக்கு பொறுமை எப்படின்னாக்கா நம்மளெல்லாம் தாங்கி நிக்கிறத அப்படின்னா அவ்வளவு எவ்வளவு அது மாதிரி அவன் சமையல பூமி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. இந்த மாதிரி தன்மைகள் எம்பெருமான் கிட்ட இருக்கு. அதாவது விவாகத்தாரத்துல எம்பெருமான் இப்படி சொல்லும் போது அந்த குணங்கள்லாம் அப்படியே அங்கேயும் பரமத்தில் இருக்க பெருமாளுக்கு இந்த குணங்கள்லாம் உண்டு, எல்லாம் உண்டு. ஆக அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் எல்லா திவ்யதேச பிரகாசிக்காலே அத்தை பற்றி கூப்பிடுகிறார். எங்க ஆயனுடைய சுபாவம் திருப்பதிகளை பிரகாசிக்காலே, ஆயன் இருக்கிற இடம் திருக்கோவிலூர் ஆயன். அதனால இந்த ஆயனுடைய சுபாவங்கள் மற்ற திருப்பதியில இருப்பதனால இந்த ஆயனே மற்ற திவ்ய தேசங்கள்ல எழுந்திருப்பதாக கொண்டு இங்கிருந்தே கூப்பிடுறான்னு சொல்றார். நீரகத்தாய் வியாக்கியான ஆரம்பிக்கிற, நீரகத்தாய் திருநீரகத்திலே நித்தியவாசம் பண்ணுகிறவனே. நீரகத்தாய், நீரகத்தாய் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப நீர்னா ஜலம், ஜலத்தினுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னா குளிர்ச்சியா இருக்கிறது தன்மை. ஆக தன்னுடைய கருணையாலே, கருணையார பிரவாகத்தினாலே நம்மளை அனுகிரகக்கூடிய சுபாவத்தை உடையவரான நீரகத்தை, நீரகத்தில் இருக்கிற பெருமாளுடைய சுபாவத்தை சொல்ற. அப்படி கருணை மிக்கவன். நீரகத்தான், நீரகத்தான் நீரகத்தில் இருப்பவனே. நித்தியவாசம் அங்க பண்றான். நீரினுடைய சுபாவத்தை உடையவன் வர்த்திக்கையாலே தத் சம்பந்த நிபந்தனமாக அந்த திருப்பதியை சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அது என்ன சம்பந்தம்னா, அங்க தடாகம் நிறைந்த தடாகம், தடாகத்து மாதிரி இல்லை, அவனுடைய எப்பவுமே கருணையினுடைய ஸ்பர்சம் அவனுக்கு இருக்கும் இல்லையோ. கருணைன்றது ஒரு நீர் தானே, அந்த சுபாவத்தை உடையவனால அது நீரகத்தான். ஜலத்திலேயே இருந்தாதான் நீரகத்தான்றது கிடையாது. அந்த ஜலத்தை போல சுபாவத்தை உடையவன். ஆஹா இறங்குறான், ஆய்வா என்ன கஷ்டப்படுறான், ஐயோ பாவமே அப்படின்னு இறக்க சுபாவத்தை உடறணும் இல்லையோ, அந்த இறக்க சுபாவத்தை உடையவன் தான் நீரகத்தான். அப்படிப்பட்ட அந்த சம்பந்தி, அந்த இரக்கமான சுபாவத்தை உடையவனாலே அந்த சம்பந்தியான அவன் நீரகத்தான் என்று அங்க சொல்ற. ஆத்மஸ்வரூபம் அதுக்கு மேல இவ விசாரம், இதெல்லாம் அந்த அந்த கிரந்தமா இருந்தாலும் இவ ஆத்மஸ்வரூபம் ஏகரூபமா இருக்க செய்து கர்மானுகுணமாக தேவாதி ஜாதி பேதம் உண்டாய். பெருமாள் ஒவ்வொரு திருப்பதிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதிருக்கார். அது அது அவனே சங்கல்பித்து கொண்டு எடுத்தது. ஆனா இங்க இத எடுக்க வேண்டியதில்லை. அதான் இங்க கீழே போட்டிருக்கா, சில பிரதிகள் உள்ளதுன்னு எடுத்திருக்கார். அது என்னன்னா, ஜாத்தி அனுகுணமான புத்தி பேதமும் உண்டாய் அப்படின்னு எடுக்கிற. அவனுக்கு கர்ம சம்பந்தத்தினால ஏற்படுறவாளுக்கு தான் இந்த பேதங்கள்லாம் உண்டு. பெருமாள் ஒவ்வொரு திவ்யதேசத்திலும் ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதிருக்காரு அப்படின்றதுக்காக இதை எடுக்க வேண்டியதில்லை. ஆனா இவ ஏதோ எடுத்திருக்கா. ஆத்மஸ்வரூபம், ஆத்மா அப்படின்றது ஒண்ணுதான். அதுல ஆத்மத்துல ஞானத்துவ அனுகூலத்துவம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, அது பரமாத்மாவுக்கு உண்டு, ஜீவாத்மாவுக்கும் உண்டு ஆத்மஸ்வரூபத்துல. ஆனால் அவன் கர்மவசன் இல்ல. இந்த கர்மவசத்தினால பிறகு தான் இந்த ஜீவர்கள்லாம். அதுல தேவர், மனுஷர், திரியக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆக ஆத்மஸ்வரூபம் ஏகரூபமா இருக்க செய்து கர்மானுகுணமாக தேவாதி ஜாதி பேதம் உண்டாய், ஜாதி அனுகுணமான புத்தி பேதம் உண்டாய், ஜாதிகள்
கர்மானுகுணமாக உண்டு பண்ற பிரிவுகள், அந்த பிரிவுனால ஏற்படுற குணங்கள், குணபேதங்கள், அதனால அதனால ஜீவன பேதங்கள், அதனால ஒவ்வொருத்தரும் ஜீவன் தன்மையுடைய வெவ்வேறு தன்மையுடையவர்கள் ஜீவபேதம் உண்டானாலும் சர்வோபஜீவமாக இருப்பதே ஜலம் இருப்பது. ஆனா இந்த ஜலம் இருக்க அந்த ஊர்ல என்ன ஜலம் என்ன தன்மை உள்ளோ அதே தன்மை தான் இந்த ஊர்ல இருக்க ஜலம். ஆனா இந்த கர்மானுகுணமாக பிறந்த ஜீவாத்மாக்கள்ல பல பேதங்கள் உண்டு. ஆனா ஜலமுடைய சுபாவம் இருக்க, அதனால இந்த ஜீவர்கள் பல பேதமா இருக்கனால அவங்களுடைய தன்மையும் பல பேதமா இருக்கும், பல விதமா இருக்கும், அவருடைய செயல்களும் பல விதமா இருக்கும். இப்படி பலவிதமாக அவர்கள் இருந்தால் கூட அவர் எல்லாரும் அந்தந்த ஊர்ல ஜலத்துக்கு போனாங்க, அந்த ஜலத்தினுடைய தன்மை ஒரே மாதிரியா இருக்கும். அதாவது குளிர்ச்சி சுபாவம், அந்த ஜல சுபாவத்தை உடையதா பெற்று இருக்கும். அந்த ஜலத்துக்கு கர்மானுகுணம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது, ஒரே மாதிரியா இருக்கும். அப்படி அதே மாதிரி எம்பெருமான் ஜலத்தை போல சுபாவத்தை, நாமெல்லாம் கர்மபேதமாக இருந்தால் கூட எம்பெருமான் நம்ம பேதமுடைய பல ஜீவர்களையும் தன்னுடைய கிருபை என்ற ஒரே சமுத்திரத்தினால அனுகிரகம் பண்றார். ஆனால் நீரகத்தான் அப்படியே ஜலம், அப்படியே திருநீரகத்து நாயனாரும் ஒவ்வொரு திவ்ய செம்பெருமான நாயனார்னே விவரணம் பண்றார். ஏன்னா இவர் இருப்பது திருக்கோவிலூர் கிட்ட, அதனால திருக்கோவிலூர்ல, அதனால எல்லாரும் நாயனார் சர்வோபஜயமாய் இருக்கே. அதனால இந்த திவ்ய தேசத்து நாயனாரும், அதாவது நீரகத்தான் நாயனார் கூட இந்த திருவுலகளந்த திருவடிகள் சர்வோபஜீவமாய் இருப்பது. ஆக அன்னைக்கு எதனால சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த உலகளந்த திருவடி உடையவன் தானே, அந்த உலகத்தை அளந்த திருவடிகள் உடையவன். அவன் அதுல ஜாதி மதம் பேதம் எல்லாம் பார்த்தாருன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே வாசியா எல்லா தலையிலையும் திருவடி வச்சார். அதனால அந்த சுபாவத்தை திருப்பதியிலே பிரகாசிக்கையாலே வரையாதே எல்லாருக்கும் அனுபவம், நீ எனக்கு முகம் காட்டாது எழுதே என்கிறார். நீயாவது எனக்கு முகம் காட்டக்கூடாதா? இப்படி எல்லாருக்கும் இங்க திருக்கோளூர் ஆயனார் எப்படி அவதார திசையில எல்லாரும் தலையில தன்னுடைய திருடி வச்சாரோ, அப்படிப்பட்ட சுபாவத்தோட இந்த நீரகத்தார் நாயனாரும் எனக்கு சேவை கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி, நீரகத்தாய் நீ எனக்கு சேவை கொடு. ஒவ்வொருத்தரையும் விழிக்கிறதுலாம் இருக்குன்னா அவருடைய திருவிடி எனக்கு சேவையான. நெடுவரையின் உச்சி மேலாய் பூமியில் உள்ளார் அனுபவிக்க என்றிக்கே ஊர்துலோகங்களில் உள்ளாரும் அனுபவிக்கும்படி திருமலையிலே நின்றவனே வானவர் கொண்டும் நமந்தெழும் திருவேங்கடன் என்ன கடவுதிரே. ஆக அங்க யாரு வானவர் கொண்டும் நமந்தெழும் திருவேங்கடம். ஆக சொல்லுச்சு நிலத்தேவர் குழு வணங்கும்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் இப்படி மேல இருக்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து, ரெண்டு பேரும் கீழே இருக்கிறவாலும் அனுபவிக்கணும் பெருமாளை, மேல இருக்கிறவாலும் பெருமாளை சேவிக்கணும். அதுக்காக ரெண்டு பேரும் பாதி தூரம் வந்தா போறோமோ இல்லையோ, அதுக்காக அவ அங்கேருந்து நாம இங்கேருந்து போய் மலையில போய் சேவிக்கிறதுக்காகவும் பெருமாள் மத்தியஸ்தானத்துல எழுதிருக்கார் அப்படின்னு அனுபவிக்கிறார். அது நெடுவரை உச்சி மேலாய் பூமியில் உள்ளார் அனுபவிக்க அன்றிக்கே ஊர் துலோகங்களில் உள்ளாரும் அனுபவிக்கும்படி திருமலையிலே நின்று அருணவனே. ஊர் துலோகங்களை அளந்த திருவிடி ஸ்மாரகமாய் இருக்கதாயிற்று திருமலையின் நிலை. ஈஸ்வரோகம் என்று இருப்பாருக்கும் அகப்பட முகம் கொடுக்கும் கடவனி எனக்கு முகம் காட்டாதொழிவதே. ஆக பெருமாள் எங்க பெருமாள் இருந்தாலும் திருமலையில் இருக்கிற பெருமாள் அவருக்கு சொல்ற ஊர் துலோகங்களை அளந்த திருவிடிக்கு ஸ்மாரகமாய் இருக்கிறதாயிற்று திருவேங்கடத்துல ஏற்றிருக்க பெருமாள் அப்படின்னு அங்க அந்த அனுபவிக்கிறார் அங்க திருமலையின் நிலை. ஆக எம்பெருமான் திருவடி அழைக்கணுமோ இல்லையா, திருவடி அழைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்தானத்துல நிக்கணும், அது மத்தியஸ்தானத்துல இருக்கணும். அதாக அங்கேருந்து அளந்து மேல அடைஞ்சார், அங்கே இருந்து கீழே அளந்தார் அப்படின்றது ஆழ்வாருடைய அனுபவம். அப்படி எம்பெருமான் திருமலையில் இருக்கார். அப்படிப்பட்ட நீர் ஈஸ்வரோகம் என்று இருப்பாக்கும் அகப்பட முகம் கொடுக்க கிடவர். நீ இப்ப என்ன, இப்போ நீ எதுக்காக திருப்பதியில மலையில எழுதிருக்க? அங்க மேல இருக்கிறாலும் வந்து சேவிக்கணும் தானே. மேல இருக்கிறா யாரு? ஈஸ்வரோகம் அப்படின்னு இருப்பா. எப்போ அப்படின்னா பெருமாள் கிட்ட இருந்து பதவியெல்லாம் வாங்கிட்டு, சிவ பதவியோ பிரம்ம பதவியோ வாங்கிட்டாவிட்டு கடைசியில பெருமாள் இந்திரன் இவெல்லாம் பெருமாள்கிட்ட பதவி வாங்க வேண்டியது, அப்புறம் மறந்துட வேண்டியது. அந்த போகத்துல தான் தான் தன்னுடைய லோகத்தை ஆள் நின்றுச்சு, தான் தான் இந்த உலகத்துக்கு ராஜா, சிவலோகத்துக்கு தான் தான் ராஜா, பிரம்மலோகத்துக்கு அவன் தான் ராஜா, இந்திரன் தான் அதிபதி அப்படின்லாம் அவனுக்கு செருக்கு இருக்கோ இல்லையோ, அது ஈஸ்வரோகம். அவர்கள்லாம் கூட வந்து சேவிக்கிறதுக்காக அனுகிரகம் பண்றதுக்காக பெருமாள் திருப்பி. அப்படி அவளுக்கெல்லாம் நீ அனுகிரகம் பண்றதுக்காக இந்த விதேசத்துல எழுதிருக்கிய, எனக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ண கூடாதா
அப்படின்னு கேக்குறார். எனக்கு நீ முகம் காட்டாதே நெடுவரின் உச்சி மேலாய் நிலா திங்கள் துண்டத்தாய். நிலா துங்கள் துண்டத்தாய் இந்த திவ்ய தேசத்தை அங்க ஏகாம்பர கோவில்ல சன்னதியில இது சன்னதி இருக்கான். அதுல போய் நிறைய பேர், ஏன்னா ஆழ்வார் பாடின ஸ்தலமா இருந்தாலும் நிறைய பேர் சேவிச்சுட்டு வந்திருக்கா. ஆஹா, அப்படிப்பட்ட அதாவது தேவதாந்திர சம்பந்தமுடைய கோவிலா இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல இந்த நிலா துங்கள் துண்டத்தாய்னு ஒரு ஆழ்வார் மங்களாசாதனம் பண்ண பெருமாள் அங்க எழுதிருக்கார். அந்த பெருமாளை இங்க நினைக்கிற நிலாதும் எப்படி எல்லாம் ஆழ்வாருக்கு சேவையா இருந்து பாருங்க பெருமாள் இங்க எழுதிருக்கேன்ட்டு. நாம போய் இன்னும் சில என்ன போல சில பேர் இன்னும் போய் பெருமாள் சேவிக்கல அந்த இடத்துல போல. ஆனா பரமேகாந்தர்கள் எல்லாம் கூட போய் பெருமாள் மங்களா, ஏன்னா ஆழ்வார் மங்களாசனம் பண்ண இடத்துக்கு தோஷம் கிடையாது, அங்க போய் சேவிக்கிறது இல்ல, அதனால போய் சேவிச்சிருக்கா. அப்படிப்பட்ட நமக்கு பிரார்த்தனால எனக்கு பிரார்த்தனால போய் சேவிக்கலே தவிர நிறைய எல்லாருமே பெரிய பெரிய மகள்லாம் கூட சேவிச்சு வந்திருக்கா. ஆழ்வார் மங்களாசனம் பண்ண பெருமாள் நிலா துங்கள் துண்டத்தாய். இதுவும் நாயனார் சுபாவத்தை பற்ற திருப்பதிக்கு திருநாமமாகிறது. சகல கலைகளாலும் பூர்ணான சந்தனை போல தாபத்ரயாதுரருக்கு தாபகரனாயும் அனுபவிக்காருக்கு போகியனாயும் இருக்கிறவனே நிலா துங்கள் துண்டத்தாய். இந்த நிலா திங்கள் துண்டத்தாய்னா இந்த பிறைச்சந்திரன் இருக்கான் இல்லையோ, பிறைச்சந்திரன் இருக்கிற இடத்துல எழுதிருக்க பெருமாள்னு அர்த்தம். என்ன நிலா திங்கள் துண்டத்தாய் அப்படின்னு சொன்னா பிறைச்சந்திரன் எழுதிருக்க பிறைச்சந்திரன், அது அர்த்தமௌலீஸ்வரன் இருக்கிற இடத்துல இவன் இந்த பெருமாள் எழுதிருக்கார். எதுக்காக எழுதிருக்காரு அப்படின்னா, தாபத்துறைய துறர்கள் 3 தாபங்களால் பீடிக்கப்பட்டவர் இருக்காளோ இல்லையோ, அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக, அவளுடைய தாபங்கள் போகிறதுக்காக பெருமாள் அங்க எழுதிருக்காராம். பூர்ணான சந்திரனை போல தாபத்துறையாதுரருக்கு தாபகரனாயும் அனுபவிப்பாருக்கு போகியனாயும் இருக்கிறவனே நிலா துங்கள் துண்டத்தாய். சூர்யாம்சு ஜனிதம் தாபம் நின்னே தாராபதிசமம் என்கிறபடியே ஆதித்ய கிரணங்களாலே, இது விஷ்ணு புராணத்துல இந்த சொல்றோம். சூர்யாம்சு ஜனிதம் தாபம் நின்னே தாராபதிசமம் அகம் மானோத்பவம் துக்கம் விவேக சுமஹானிவ அப்படின்னு சாய்கிறார். அதாவது ஒருத்தனுக்கு கர்வம் ஜாஸ்தியா எடுத்து அப்படின்னாக்க அதனால சில கஷ்டங்கள்லாம் வரும். ஆனா இந்த பகுத்தறிவு உள்ள இருக்காரு இல்லையா, அந்த கோபத்தை டக்குன்னு மாத்திடுவா. இந்த பகுத்தறிவு இருந்து ஓஹோ இவன் ரொம்ப செருக்கோட இருக்கான், இவனுடைய பகுத்தறிவு கொண்டு அவனுடைய கோபத்தை அடக்குவா. அந்த மாதிரி இவாளுக்கு ஏற்பட்ட தாபத்திரயங்கள். இப்போ சூரியன் தகிக்கிறான், அப்படி சூரியன் காத்தால வெள்ள அப்படி தகிக்கிறான். சாயங்காலத்து வெள்ள சந்திரன் அந்த குளுமையால அந்த தாபத்தை காத்தால வெள்ளம் தாபத்துல வாடினவாளுக்கு சாயங்காலம் சந்திரன் வந்த உடனே அந்த தாபங்கள் எல்லாம் போயிடுறது. அந்த மாதிரி இங்க பெருமாள் தாபத்திரேன்றதால் பீடிக்கப்பட்டவரால அனுகிரகம் பண்றதுக்காக அதான் அங்க சாய்கிறார். ஆதித்ய கரணங்களாலே தத்திரான சேதனருக்கு சாந்தி ஹேத்துவாயும் ஆஹ்லாத கரணாயுமிரே சந்திரன் இருப்பது நிலா திங்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த சந்திரன் கலை குறைந்த நாள் மழுங்கி இருக்கியாலே நிலா திங்கள் என்கிறது. என அந்த நிலாவுக்கும் இந்த கிருஷ்ணபக்ஷ சுக்லபக்ஷம் சொல்றோமோ இல்லையோ, சுக்லபக்ஷத்துல அவன் வளர்ந்துட்டே இருப்பான், கிருஷ்ணபக்ஷத்துல தேஞ்சுட்டே வருவான். ஆக அவனுக்கு கலை குறைந்த நாளில் நிலா மழுங்கி இருக்கியாலே நிலா திங்கள் என்கிறது. நிலா சொல்லிட்டு ஏன் திங்கள் படம்னா, திங்கள்னா கொஞ்சம் மாறுபாடு உடையது. ஏன்னா அந்த 15 நாள்ல அவனுக்கு கொஞ்சம் இது ஏற்படும் இப்படி. அதனால நிலா திங்கள்னு சொன்னதுனால அந்த நிலாவுக்கும் கொஞ்சம் இந்த தன்மை உண்டு. அதாவது மாறுபாடு தன்மை உடையவனால நிலா துங்கன்னு சொன்ன. பூமியிலே ஒரு கண்டமிலே திருப்பதி ஆகிறது, அதை பற்ற துண்டம் என்றது. அதே மாதிரிதான் இந்த நிலாதுங்கள் துண்டத்தாய் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த திருப்பதியில ஒரு சின்ன பகுதியில பெருமாள் இருக்கார். நிலாதுங்கள் துண்டத்தாய் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஏகதேசம் இவ்வளவு பரந்த பூமியில
இந்த ஒரு இடத்துல பெருமாள் இப்படி இருக்க துண்டத்தாய். துண்டத்தாய்ன்னு சொன்னதுனால பூமியில இது ஒரு ஏகதேசமான இடம். பரந்த பூமியில துண்டத்தாய், நிலா திங்கள் துண்டத்தாய், இந்த சின்ன இடத்துல எங்க அது பெரிய கோவில், ஏகாம்பரத் கோவில் பெரிய கோவில், அதுல துண்டத்தாய், அதுல ஒரு சின்ன இடத்துல பெருமாள், இந்த பெருமாள் இருக்க அந்த இடத்துல திருமணம் போட்டிருப்பா. இதெல்லாம் இருக்கு, திருமணம் போட்டுதான் சேவையாகும், திருமணம் போட்டிருப்பா. ஆனா சடாரி சாய்க்கிறா, வேற யாரும் சாய்ப்பா, இப்படி இருக்கு. அங்கே சடாரி எல்லாம் கூட உண்டு. பூமியில ஒரு கண்டமிலே திருப்பதியா இருக்கிறது, அதை பற்ற துண்டம் என்கிறது இத்தால் அல்லாத தேசங்களில் காட்டில இது கொண்டான வியாவிருத்தி தோற்ற சொல்லுகிறது. அதனால மீதி தேசங்கள்ல இல்லாதனால இந்த துண்டத்தாய்ன்னு சொன்னதுனால அது இருக்கிற கோவில்லயே இது ஒரு ஏகதேசமா இருக்கின்றது வியாவிருத்தி சொல்றார். சில திருப்பதிகளில பூர்ணமாகவே பெருமாளுடைய சம்பந்தம் உடையது. ஏன் அதுதான் சொல்றார். அதுல இருந்து வியாவிருத்தி விட நிலாதங்கள் துண்டத்தாய் ஏன் சொன்னோம் அப்படி சொன்னா, ஒவ்வொரு திருப்பதியும் பூர்ணமாகவே எம்பெருமானுடைய சொத்து, அது பூர்ணமாவே எம்பெருமானுடைய சம்பந்தம் பெற்றது. ஆனால் இந்த நிலாத்துங்கள் துண்டத்தாய்ன்றது அந்த இதர சன்னதிகளுடைய சம்பந்தம் அதிகமா இருந்து இந்த பெருமாள் சம்பந்தம் ஒரு ஏகதேசமான துண்டம் இது அப்படின்றத வியாபிருத்தி பண்ணி காமிக்கிறார். திருவள்ளுகின்ற போது வடிவில் சமஹரதைக்கும் போகிதைக்கும் ஸ்மாரகமாய் இருக்கிறது. அப்படி இங்க ஒரு துண்டத்துல பெருமாள் இருந்தா கூட அன்றைக்கு உலகளந்தான் திருவடி எல்லாருக்கும் பிறந்தது இல்லையா, அந்த தன்மையே உடையவர். இது சின்ன துண்டத்துல எழுதிருந்தால் கூட இந்த பெருமாளுக்கு அந்த நாயனாருடைய தன்மை அப்படியே இருக்கிறதுனால எல்லாருடைய தாபத்தையும் போக்கக்கூடிய தன்மையும் போகியதையை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையும் உடைய இந்த எம்பெருமான் அப்படி சொல்லி, அதனால இந்த நிலா துண்டத்துல எழுந்திருக்க பெருமாளுக்கும் அதே தன்மை உடையதுன்றதை காமிக்கிற ஆழ்வார். சர்வர்க்கும் சமஹரனாய் ஆஹ்லாதரகாரனாய் இருக்கிற நீ எனக்கு முகம் காட்டாது எழுவதே. அதனால ஒவ்வொரு பெருமாளையும் ஆயனாராகவே திருக்கோவிலூர் எடுக்கிற பெருமாளாகவே அனுபவிச்சுட்டு நீ எனக்கு இன்னும் முகம் காட்ட மாட்டேங்குது அப்படி எழுதுட்டு இருக்கார். அதனால இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் ஒவ்வொரு திவ்ய தேசத்தை அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கார். மீதிய அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? நிச்சயமா பாராட்டுக்கலாம். இதை ஓபன் பண்ணி விடுறேன், யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். யாருக்காவது அவங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா கேட்கணுமா கேட்கலாம். சடகோபன் சுவாமி சௌக்கியம், ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல. பகவத் ஆச்சாரிய கிருபையினால ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல. ரொம்ப அத்தியுதமான உபன்யாசம். இன்னைக்கு எல்லா பெருமாளையும் ஆயனாவே அனுபவிச்சாருங்கிறது அந்த அழகா பெரியவாச்சன் சொன்னதை விபரமா எடுத்து சொன்னகள் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதே சமயத்தை தேகலீச ஸ்துதி இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும் எடுத்து தொய் ததா பரிவர்த்தமானங்கிற இடத்துல எப்படி தாயார பார்த்த இருந்தோம், தவ சமீட்ச புஜாந்தரேத்தோம் ஜனாபிதஸ்துவம் அழகும். அதுக்கு அடுத்தாப்புல தேவரீர் சொன்ன பக்தை சமம் குஜுதசோ பவனைக தேசே மூர்த்தி ஆச்சரியமோ அந்த எப்படி ஆழ்வார்கள் அனுபவிச்சதும் தேசிகன் சேர்த்து பிடிச்சு அதே பெரியவாச்சான்பிள்ளனுடைய ஒரு சூக்ஷ்மமான அர்த்தங்கள் எத்தனையும் ஒரு நாள்லயும் இது இவ்வளவு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்காது. சோ அது கேட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், அது பாக்கியம். நேற்றுதான் தேசிய சேவா புஸ்தகம் பார்த்தேன். அதுல தேவளுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் அவ போட்டு இருக்கா. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. அந்த தேவ பண்ணி அந்த சுவாமி சேவா சுவாமி பண்ண ஸ்தோத்திரத்துக்கு தேவ டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதனால தேவளுடைய இது கைங்கரியம் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. ஆனா இந்த தசமபிரியாக தான் இங்க தமிழ் தசமபிரியாக தேவளுடைய கைங்கரியம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அது ஏதாவது அவசியம் எழுதுறதுக்கு பாக்கியம். இப்ப 108 திருப்பதியை பத்தி தேவரி சொன்னாப்புல சங்கம் சுமந்து இது சக்கரமும் சுமந்து வருவார்னு சொன்னால அது மாதிரி அந்த பெருமாளை பத்தி ஒரு அழகா ஒரு இருக்கு. அதை அனுப்பி வைக்கிறேன். தமிழ்ல முடிஞ்சாலும் டைப் அடிச்சு அனுப்பி வைக்கிறேன். அது எங்க அனுப்பணும்? தசமபிரியா அதுல போட்டா போற மாட்டோம். தமிழ்ல கொடுத்தாதான் தமிழ் எனக்கு தமிழ் எடிட்டர் போடும். இங்கிலீஷ் அனுப்பிட்டு அவருக்கு இங்கிலீஷ் எடிட்டருக்கு போடுறோம்.
எப்படி திருவள்ளுவமா அது தமிழ் படுத்தி அனுப்புறதா இருந்தா சந்தோஷம். ஏன்னா இதுல இங்கிலீஷ் போட முடியாது. இல்ல அது தமிழ்ல எழுதணும்னு ரொம்ப ஆசை முந்தி. அதனால அவசியமா திருமூழி குளத்து பெருமாளை விளக்கொலின்னுட்டு அவர் கூப்பிடுறாரு கலியன். அத பத்தி ஒண்ணு எழுதிக்கிறது இப்ப இருக்கு. அதை அவசியம் அனுப்பி வைக்க. அது அவசியம் அனுப்பி வைக்க. சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். இது ஜனவரி மாசம் பெரிய சிங்கர் 13 வருஷம் முன்னாடி நினைக்கிறேன் ஆச்சரியமா இதே இடத்தை எடுத்து விவரிச்சு சொன்னது இன்னும் மனசுல பட்டு இருக்கு. ஆகவே மொத்தத்துல 2 அனுபவமும் சேர்ந்து கிடைச்சது. ஜனவரி 14ஆம் தேதி 2004 அப்பதான் இந்த சீரீஸ்ல பெரிய சிங்கர் சொன்னது. அந்த சமயத்துல தான் இந்த பல விதம். எத்தனை பாசனம் சாய்ச்சாரு ஐசிங்கர்? ஐ திங்க் 11 தோன்றது. அதுக்கு பார்த்தா ஐ திங்க் இன்னும் அதுக்கு மேலே இருக்கும் போல் இருக்கு. சொல்றேன் ஒரு செகண்ட்ல அத சொல்லிடலாம். 11 பட்டுக்கு மயத்திறங்கும் பாவை பெணாள். அதுக்கப்புறம் சொன்னா தெரியல. அது வரல நடந்தது. அது விசேஷம். ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாம் ஸ்தோத்திர மொத்தம் நூற்றுவில்ல ஓரளவுக்கு அப்ப ஞாபகத்துக்கு வரப்போது வந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் 2வது புஸ்தகமும் இந்த ஆன்மீகம் வால்யூம் 2 அநேகமா முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப பிரிண்ட்டுக்கு தயாரா. நான் இந்த வாரம் எனக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன். அது டிசம்பர் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பணும். அதை எடுத்து போய் பண்ண முடியல. பார்த்து அனுப்பிச்சுடுறேன். அதுக்கு ஒரு இடம் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு படத்துக்கு. அதுல அவசியம் சேரணும். அனுப்புங்க, சௌகரியத்து போற. சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வாரத்துக்குள்ள அனுப்பிச்சுடுறேன். சரி. மெட்ராஸ்ல இருந்து பேசுறேன். 3 தடவை இதெல்லாம் ஒரு பாக்கியம் அப்படி சொல்றதுக்கு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. சோதனை பண்ண வேண்டிய தெரியாது உங்களுக்கு. நீங்க அதாவது பஞ்சகால பராயணா இருக்கணும் வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அதுல எது முன்ன பின்ன இருந்தாலும் யோக காலத்துல எல்லாத்தையும் பெருமாளுக்கு இன்னைக்கு பண்ணத்தெல்லாம் கார்த்தாலேருந்தே பெருமாளை நினைச்சு பஞ்சகால பராயணா தொடர்ச்சியா இருக்கணும். இருந்தாலும் ராத்திரி நாம விஸ்ரமிச்சு தூங்குறவன் அந்த சமயத்துல பெருமாள் தியானம் பண்ணிட்டு படிக்கணும். அந்த தியானத்துல எல்லாத்தையும் பெருமாளுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. பின்னா பெருமாளை நினைக்கலன்னா கூட அவகாசம் இல்லை, அப்படி இப்படி இல்லை இருந்தா கூட அந்த சமயத்துல பெருமாளை நினைச்சிட்டு படுத்திருந்தா ராத்திரி தூக்கமும் நன்னாருது. பெருமாளோட சம்பத்தி இந்திரியங்கள்லாம் விராமமா இருந்து அதுக்கப்புறம் எழுது மறுநாள் காரியம். ஆபீஸ் போற ஜனங்களுக்கு வாரம் இருந்து சனியோ இல்ல அது பகல் மாதிரி. இந்த சனி ஞாயிறு லீவ் வீக்கெண்டுன்னு சொல்றாளே ராத்திரி மாதிரி, அந்த மாதிரி அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த சுவாமியினுடைய நீங்க புண்ணியவசாத்து ஏற்பாடு பண்றீங்க. இதுல என்ன ஒரு பெரும் பாக்கியம்னா கரோமிய கலம் பரஸ்பரி நாராயணாயேன்னு அந்த எம்பெருமான் என்ன ஆச்சாரியன் என்ன ஆச்சாரியன் இடத்துல ஆச்சாரியனை சேவிக்கணும். அந்த நாராயண யதீந்திர மகாதேசியனுடைய அவருடைய திருக்குமார சொல்ல சொல்லி, அதனால இவர் சொல்ல தேவலாம் இந்த சுவாமியாரு ஐசிங்கர் திருக்கும் அப்படின்னு அந்த ராத்திரி வேலை 9 மணி அந்த படுத்துக்கிற சமயத்துல அந்த ஐசிங்கருடைய ஸ்மாரகத்தோட வாய்ப்பு. அதாவது இந்த வாரம் பூரா நம்ம பண்ணி எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பிச்சு சகலம் பரஸ்மை நாராயணாய அந்த சொன்ன அந்த சாட்சாத் அந்த திருநாமத்தையே கொண்டிருக்கிற திருவடிகளா இருக்கக்கூடிய நாம அவரிடத்துல சமாளிக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் இது ஒரு நல்ல பாக்கியம். அதாவது நடந்து கூட போக முடியாது ஆன மாதிரி இந்த வேலையில அந்த சுவாமி சாய்த்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப உத்தமமான காரியம். வச்சாத்து இத்த ஆரம்பிச்சு அவரும் திருவுள்ள முகக்க நடத்திட்டு இருக்கு. இது இருந்ததுன்னா ஐசிங்கருடைய சம்பந்தம் நமக்கு இன்னைக்கும் இருக்குது. இன்னைக்குல போனா அடுத்த ஐசிங்கருடைய சம்பந்தம்
மற்ற சம்பந்தம் இருக்குது. இப்போ இது இப்போ தேவதைகளுக்கு பகல் தட்சிணாயனம், அதான் உத்தராயணம், ராத்திரி தட்சிணாயனம்ன்ற மாதிரி பித்ருகளுக்கு சுக்லபக்ஷம் கிருஷ்ண அந்த பகல் போதுனா அந்த 5 நாள், லீவா இருக்கிற 2 நாள் ராத்திரி போகுது மாதிரி. அதில் கடைசி வேலையில நினைச்சு எல்லாத்தையும் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு, ஆச்சாரியத்துல சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்கியத்தை நீங்க எல்லாம் பெற்றவங்க. இந்த ஓடிந்தே இருக்குது இந்த உபன்யாசத்தை கேட்டு, அதை உங்களோட பகிர்ந்துருந்தேன். ரொம்ப கிருப சுவாமியுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சது சந்தோஷம். எங்க பாக்கியம் அடியன் ரொம்ப கேட்டது, அந்த சுவாமி கேட்டது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு. பாக்கியம் அது. இதெல்லாம் நீர் ராஜாஜி சுவாமி ஏற்பாடு பண்ண விஷயங்கள் தான். அதனால இதுல எதுவா இருந்தாலும் பொறுத்துண்டு எங்களை ஆடியன் அனுகிரகம் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். அவ்வளவுதான். வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? பாரத்வாஜ் பேசுறேன். இது கேள்வி எதுவும் இல்ல. இந்த 2 சுவாமி ஒரே உபன்யாசத்துல எல்லாம் கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷம். அதான் இன்னைக்கு இன்ஜிமெண்டேஷன் அனுக்குறோம் உத்தராடம் இன்னைக்கு. அதனால அந்த சுவாமியும் புருஷ சுவாமிகிட்ட காலட்சேபம் பண்ணவர். அதனால அந்த சுவாமி ஒரு அனுகிரகம் பாஷணம் உங்களுக்கு பண்ற மாதிரி பண்ணா கூட எனக்கு அது அனுகிரக பாஷணம் மாதிரி தான் நான் எடுத்துக்க வேண்டியது. அதனால அந்த சுவாமியினுடைய ஒரு திருவாக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதெல்லாம் நினைக்கும் போது மகான்களுடைய அனுகிரக விசேஷம் தான், ஸ்ரீமதி ஐஷனுடைய அனுகிரக விசேஷம் தான் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்குன்றத இங்க அதுதான் தெரியப்படுத்திக்கணுமே தவிர வேற ஒண்ணும் இல்ல. சொல்ல ரொம்ப இன்னைக்கு சுதினம். ஜெகன் வேற சொல்லணுமா? தனியன் சேர்க்கலாம். श्रीमद रंग सदारि सम्यरालब्धाः मान्तद्वयम् श्रीमद वीर रघुद्वाद सर्जित पादार विन्दाश्रयम् श्रीमद वेदवदं सदेशयत् कारुण्य वीक्षास्पदम् दिवे रंगतुरीन साधनमसं नारायणं योगिनं श्री लक्ष्मी दुर्गा शिवग श्रीवंशडगोप श्री नारायण यतीन्द्र महादेशिकाय नमः. श्री लक्ष्मी नरसिंहदेवादिगा सेवक श्रीवंशडगोप नारायण महादेशान महासिमदे शिवन सुरगो श्री रंगनाथ यतीन्द्र महादेशिकाय नमः. Conference muted. Again,